भजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दाम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगणितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सबमधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचगिति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्।
వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండంకరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగలే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరం జహిరావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాదతవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, విళంబినామ సంవత్సరం చివరిలోకి వచ్చేసాం. మళ్ళీ ఉగాది నుంచి వికారినామ సంవత్సరం ప్రారంభం అవుతోంది. ఈ ఏడాది అంతా రామాయణాన్ని చెప్పుకుందాం అనుకుని ప్రారంభించాం. ఏడాదిలో ముగిద్దామనే అనుకున్నాం. కానీ రామానుగ్రహం చేత శక్తికి మించిన పనిమదే యథాశక్తి యథామతిగా రామాయణాన్ని ప్రతి శ్లోకాన్ని అర్థం చెప్పుకునేటువంటి ఒక అదృష్టం మనందరికీ కలిగింది. చెప్పుకునే అదృష్టం నాకు, వినే భాగ్యం మీకు కూడా కలిగింది అనుకుంటున్నాను. ఆ రకంగా ఇది ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ ఆ క్రమంలో మనం అయోధ్యాకాండ దాకా వచ్చాం. అయోధ్యాకాండ భరతుని ప్రార్థన విన్న రాముడు పాదుకలనిచ్చి పట్టాభిషేకం చేయించేంత వరకు వస్తే గనక పట్టాభిషేకంతో ముగిద్దాం అనుకున్నటువంటి రామాయణం ఈ ఏడాది పాదుకా పట్టాభిషేకంతో ముగుస్తుందనే సంకల్పంతో కొంచెం వేగంగా ప్రతిరోజు కూడా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఇది ఇవాళ 3వ రోజులోకి వచ్చాం. అయోధ్యాకాండలో 100వ సర్గ చాలా గొప్ప సర్గ. ఆ 100వ సర్గలో 40 శ్లోకాలు పూర్తయ్యాయి. తక్కిన 36 శ్లోకాలు ఈనాడు ముగించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకంటే ఈ సర్గని ఇంకా 2 రోజులు చెప్పుకున్నా సాగుతుంది. అంత గొప్ప సర్గ, అన్ని విషయములతో ఉండే సర్గ. నిన్న కూడా 40 శ్లోకాలని మనం సరిగ్గా 2 గంటలు చెప్పుకున్నా కూడా నాకు తెలిసిన వాటిల్లోనే నేను సగం చెప్పగలిగాను. నాకు తెలియనివి కూడా చెప్పుకుంటే ఆ సర్గ ఇప్పట్లో అయ్యేది కాదు. అంత గొప్ప సర్గ. అలాంటి సర్గలో 41వ శ్లోకం దాకా వచ్చాం. బ్రాహ్మణై క్షత్రియై వైశ్యై స్వకర్మనిరతై సదా జితేంద్రియై మహోత్సాహై వృతామార్యై సహస్రశః. ఈ శ్లోకం దాకా వచ్చాం. ఇందులో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర ఈ విభాగములు మనకు కనిపిస్తాయి. ఇవి ఉండవలసిన విభాగములేనా? మహర్షులు ఏదన్నా ఒక పక్షపాతంతో బ్రాహ్మడు గొప్పవాడు, క్షత్రియుడు రెండోవాడు, ఆ తర్వాత వాడు వైశ్యుడు, చివరివాడు శూద్రుడు అనేటువంటి వారి మీద పక్షపాతంతో పెట్టారా అంటే పక్షపాతం ఉండవలసిన అవసరం ఏముంటుంది మహర్షులు? మహర్షులలో కూడా అన్ని విధాల వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. వాళ్ళంతా శుద్ధ బ్రాహ్మణులే ఉన్నారా అంటే మహర్షులలో కూడా అన్ని వర్గములలో ఉండేటువంటి వారు, బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వారంతా ఉన్నప్పుడు వారికి ఈ విభాగం వల్ల వాళ్ళు పొందినటువంటి గౌరవం కానీ, ఇలా చేసినందువల్ల వాళ్ళకు వచ్చిన ఫలితం కానీ మనకేం కనిపించదు. కానీ ఈ విభాగం చాలా అవసరమైన విభాగం. ఇప్పటికీ కాదు, మనం నేను అనుకున్నాం ఇంకో 100 ఏళ్ళు, ఇంకో 200 సంవత్సరాలు చాలా అడ్వాన్స్డ్గా మనం చాలా గొప్ప నాగరికతను పొందినప్పటికీ కూడా ఈ విభాగాలు ఇలాగే ఉంటాయి అనుకున్నాం. ఎందుకు ఉంటాయి? ఇప్పటికే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ అవన్నీ కలిసిపోతున్నాయి కదా అనిపిస్తుంది. కానీ మన పెద్దల దృష్టి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర ఈ విభాగం పెడ్డంలో కేవలం కులపరమైనది కాదని గుర్తించాం. ఉదాహరణకి బ్రాహ్మణ అనేటువంటి ఒక కులము లేక ఒక వర్గము, ఒక వర్ణము భగవంతుని యొక్క శిరస్థానము నుండి ఏర్పడింది. బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్ అని వేదం చెప్పి, బాహు రాజన్య కృత, ఇక్కడ నుండి చేతుల నుండి రాజులు పుట్టారు. ఊరూతదస్య యద్వైశ్య, ఊరువుల నుండి వైశ్యులు పుట్టారు. పద్భ్యాగం శూద్రో అజాయత అని చెప్పి, అలా ముఖం నుంచి కొంతమంది, చేతుల నుంచి కొంతమంది అలా పుడతారు.
వినడానికి బాగుంది అయితే వినడానికి ఒక సాంకేతికంగా ఉందా, అలా మొహంలోంచి కొంతమంది చేతుల్లోంచి కొంతమంది పుట్టేటట్టుగా ఏదో ఒక ఆటోమేటిక్ విధానం అవుతుందా? కాదు. సమాజం అనేటువంటి ఒక పురుషుణ్ణి, ఒక సంఘము అనే పురుషుణ్ణి గీస్తే గనక ఆ పురుషుల్లో 4 గీతలు గీస్తే, ఒక బొమ్మ గీసామనుకోండి, తల దగ్గర నుంచి కాళ్ళ దాకా 4 భాగాలు చేయాలి. తల దాకా ఒక భాగం, గుండెల దాకా ఒక భాగం, ఊరువుల దాకా ఒక భాగం, పాదముల దాకా ఒక భాగం. ఈ 4 భాగములు ఉంటేనే సమాజం నడుస్తుంది. పాదములు లేకపోతే కుంటిదవుతుంది. ఈ ఉదర భాగం లేకపోతే బతికి ఉన్న శవప్రాయం. అదే కనుక ఈ హృదయం దగ్గర నుంచి బాహువులు దాకా లేకపోతే రక్షణ లేనిదే అయిపోతుంది. ఈ పై భాగం లేకపోతే జ్ఞానం లేకుండా వెర్రిగా ముర్రిగా అయిపోతుంది. ఈ 4 ఉంటే సమాజం బాగుంటుంది. జ్ఞానం ఉండాలి, ధైర్యం ఉండాలి, వస్తు వినిమయం ఉండాలి, సేవ ఉండాలి. ఈ 4 ఉంటే సమాజం బాగుంటుంది. ఈ 4ంటికి 4 వర్ణములు ఒక ప్రతీకలుగా చెప్పారు. బ్రాహ్మణ అనేటువంటి వర్గము తెలివితోనే ఆలోచించి, అంటే పథక రచన చేయడం, ప్రణాళికలు చేయడం, సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి వీలైనటువంటి ఒక ప్లానింగ్ అంతా చేసేవాడు కొంతమంది ఉంటారు. ఈ రోజుల్లో కూడా ఐఏఎస్లు ఈ వర్గం అంతా కూడా మేధావి వర్గము అని అంటారు కదా. గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ల దగ్గర నుంచి పై ఉండే వాళ్ళంతా మేధావి వర్గము అని అంటారు. వీరంతా ఏం చేస్తారు? పని చేయి, కూర్చుని పథకాలు రచిస్తారు. ఆ పథకాలు రచిస్తే ఆ పథకములు దేశముని యొక్క పురోగతికి వెన్నెముకలై ప్రకాశిస్తాయి. కాబట్టి బుర్రతోనే పనిచేసేవారు ఒక విభాగం ఉంటుంది. ఈనాడు మనం మేధావి వర్గము అనేటువంటి ఆ విభాగాన్ని ఆనాడు మహర్షులు బ్రాహ్మణ అని పేరు. 2వ వర్గం క్షత్రియ వర్గం, దీన్ని పాలక వర్గము అని అంటారు. ఈ రోజుల్లో కూడా మనం ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్ వాళ్ళు పక్కన పెడితే పాలక వర్గం, మినిస్టర్లు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, వీళ్ళంతా పాలక వర్గంలోకి వస్తారు. నేరుగా పరిపాలించవలసిన వారు అవుతారు. పథక రచనలు పట్టుకుని ఆ పథక రచన చేసినటువంటి ఆ ప్లానింగ్ని బట్టి అమలు పరిచే వర్గం ఒకటి ఉంటుంది. దాని పాలక వర్గం అని పేరు. ఆ పాలక వర్గము ఇక్కడ నుండి పుట్టింది అంటే అర్థమే, ఎంత కష్టం వచ్చినా చెయ్యి కదా పని చేస్తుంది. కర్మేకి హస్తయో గతిరితి పాదయో వేదం చెప్పి ఏదైనా పని చేయాలంటే చేతులు చెయ్యాలి. ధైర్యం ఉండాలంటే గుండె నిండా ధైర్యం ఉండాలి. అంటే తను చేసే పథకములకు ఎలాంటి ఆటంకం కలిగినా ఆటంకాన్ని తొలగించి తన పాలన కొనసాగించేటట్టుగా ఉండేవాడికి ధైర్యము, రక్షణము చేసే శక్తి, ఎవడన్నా కొట్టగలిగి కొట్టి కూడా వాడి చేత పని చేయించేటువంటి శక్తి ఉండాలి. కాబట్టి దాన్ని పాలక వర్గము అని అంటారు. అది ఉంటుంది, అది ఉండాలి, ఎప్పటికైనా ఉండాలి కదా. ఇంకో 100 ఏళ్ళైనా సరే పథక రచన చేసేవాళ్ళు ఉండాలి, నేరుగా పరిపాలించేవాళ్ళు ఉండాలి. మూడవ వ్యక్తులని వైశ్యులు అని ఆనాడు పిలిచారు. ఈనాడు మనం దాన్ని వాణిజ్య వర్గము అని అంటాం. మేధావి, పాలకుడు, వణిక్, వాణిజ్య వర్గం. వాణిజ్య వర్గం లేకుండా ఏ ప్రభుత్వము నడవదు. ఇది రాముడు ఇంకొక 5-6 శ్లోకాలతో చెప్తాడు. అది లేనిదే సమాజం ఏది నడవదు. ఎక్కడ ఏ వస్తువు ఉంటుందో వాడికి గుర్తించి, ఏ వస్తువు ఎక్కడ దొరకదో దాన్ని అక్కడ సప్లై చేసి, అక్కడ మాత్రమే దొరికే వస్తువులు అన్ని చోట్ల ఉండేటట్టుగా చేసి, వస్తువులను కనిపెట్టి వినిమయం చేసి అందరికీ సమాజం మొత్తానికి కూడా అందించగలిగే ఒక వ్యాపార వర్గం ఉంటుంది. దాన్ని వాణిజ్య వర్గం అని అంటారు. అప్పట్లో వైశ్యులు అనేవారు, ఇప్పుడు వైశ్యులు అంటున్నారు. ఎప్పటికీ వర్గం ఉంటుంది కదా, ఉండకుండా ఉంటుందా? వ్యాపార బిజినెస్ మ్యాన్ లేకుండా ప్రభుత్వాలు నడుస్తాయా? ఎప్పటికీ నడవు. వీళ్ళు ఉంటారు. వీళ్ళ యొక్క పని కడుపులో నుంచి పుట్టారు వీళ్ళు అన్నారు. కడుపు అంటే ఊరువులు, ఇక్కడి నుంచి తొడల నుండి ఈ పొట్ట దాకా ఉండే భాగం నుంచి వీళ్ళు పుట్టారంటే అర్థం, మనం ఆహారం తింటాం, గట్టిగా ఉండే ఆహారాన్ని, మెత్తగా ఉండే ఆహారాన్ని కడుపులో వేస్తే ఆ ఆహారం ఇక్కడ పడుతుంది. ఇక్కడ నుండి సప్లై అవుతుంది. రక్తానికి రక్తం పంపిస్తుంది, మలానికి మలాన్ని తోసేస్తుంది, కండకి కండలు పెంచుతుంది, మాంసాన్ని ఇస్తుంది, కొవ్వునిస్తుంది. ఇక్కడ పడ్డ ఆహారాన్ని అక్కడ ఉండే వ్యక్తి, అక్కడ ఉండేటువంటి ఒకనొక శక్తి ఎలాగైతే అన్ని ఇంద్రియములకు సప్లై చేస్తుందో దానికి తగినట్లుగా వైశ్యవర్గం అట్లా ఆ ఉండే వనరులన్నీ, ప్రాకృతికమైనటువంటి వనరులు, వస్తువులు, ధాన్య విశేషాలు, ఇవన్నింటిని కూడా అందరికీ అందించేటట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి అది
ఊరూరు నుంచి పుట్టింది అంటే అర్థం సమాజానికి అది కడుపు స్థానంలో ఉన్నది అని అర్థం. ఇంకా 4వ వర్గాన్ని శూద్ర వర్గము అని వేదం చెప్పింది, మహర్షులు చెప్పారు. అంటే శూద్రుడు తక్కువ వాడని అర్థమా? కాదు. దీన్ని ఈనాడు మనం కార్మిక వర్గము అంటాం. కార్మిక వర్గం లేనిదే ఫ్యాక్టరీలు పనిచేస్తాయి, వాణిజ్యం పనిచేస్తుంది, పాలకులు ఉంటారు, మేధావులు ఉంటారు. మేధావులకి కార్మికులు కావాలి. ఓ పక్కన తనకి సహాయం చేసేవాడు, కారు నడిపేవాడు, తన ఫైలు పట్టుకునేవాడు, తనకి ఏదైనా పెన్ను క్యాప్ తీసి ఇచ్చేవాడు, పెన్నులు ఎవడు కావాలి కదా. మేధావి వర్గానికి ఇతనితో అవసరం ఉంటుంది. క్షత్రియ పాలక వర్గానికి సైన్యంలో ఉండి సహాయం చేసే వర్గం అవసరం ఉంటుంది. వైశ్య వర్గానికి ఆ వస్త్రాలు ఎడితేవడం, ఈ వస్తువులు అక్కడ పంపించడం, ఇవన్నీ కూడా ఈ 3 వర్గములకు కూడా సహాయం చేసేటట్టుగా 4వ వర్గం ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని శూద్రవర్గము అని మనుస్మృతిలో త్రిభిహి ఆ పైవారిన ముగ్గురికి కూడా ఇతడు సేవకుడై సహాయకుడై ఉంటాడు అని చెబితే ఇది తక్కువ అనే అభిప్రాయంలో చాలామంది తప్పుగా దీన్ని భావించారు. ఈ విభాగం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. మేధావి వర్గము, పాలక వర్గము, వ్యాపార వర్గము, కార్మిక వర్గము లేనిదే సమాజం ఇప్పుడు కాదు కదా, ఇంకో 1000 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఉండనే ఉండదు. ఈ 4 ఎప్పుడు ఉంటాయి. ఈ 4ంటికి పేర్లు మారతాయి తప్ప ఈ విభాగాలు మారవు. ఈ విభాగాలకి పేర్ల మార్పు లేకుండా ఆనాడు పెట్టినటువంటి పేరు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. దీన్ని మనం సిగ్గుపడని అవసరం, ఇదేదో తప్పుగా భావించిన అవసరంలా. ఈ చతురాశ్రమ వ్యవస్థ, చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థ మన భారతదేశానికి గుండెకాయ వంటిది. ఇది మనం గుర్తించాలి. ఇది మనుస్మృతి చెప్పాడు. ఈ 4 ఆశ్రమాలు, 4 వర్ణములు భారతీయ సంస్కృతికి మూలస్తంభములుగా ప్రకాశించాయి అన్నాడంటే వీటి మీద ఎంత ప్రాధాన్యం ఉన్నదో గుర్తించాలి. కానీ వీటి మీద ఒక దురభిప్రాయాన్ని పెంచి మనందరినీ విడదీసి కొట్టుకునేటట్టుగా చేసి ఈనాడు ఇలా బలహీనపడేటట్టుగా చేసినటువంటి వారు ముందు బ్రిటిష్ వారు, అంతకుముందు పన్ని దోచుకున్నటువంటి ముసల్మానులు, వీళ్ళంతా కూడా మన సంస్కృతి సుమారు 1000 ఏళ్లుగా సరిగ్గా 11వ శతాబ్దం నుండి భయంకరమైన దాడులు ఎదుర్కొంటూ కూడా ఇంకా నిలబడి, ఇంకా మొత్తం ప్రపంచ దేశం మొత్తం కూడా హిందూ దేశము అనగా మన భారతదేశం అంటే ప్రత్యేకమైన దృష్టి ఎప్పుడు ఉంటుంది. అంటే అంత నిలబడింది అంటే ఎంతో కోల్పోయిన వాళ్ళు అనుకున్నారు 1000 ఏళ్లలో సుమారు వీళ్ళందరినీ 98% వీళ్ళందరినీ ఖాళీ చేసేసాం అనుకున్నప్పటికీ కూడా 2%తో ఇంకా నిలబడి ఉండగలిగామంటే అది మన మహర్షుల యొక్క అనుగ్రహం, మన పెద్దల యొక్క అనుగ్రహం, మన వేదం యొక్క గొప్పతనం. కాబట్టి ఈ వర్గమును ఆనాడు రామచంద్ర ప్రభువు రాజ్యం పాలకుడైన తర్వాత ఈ 4 వర్ణములను చాలా జాగ్రత్తగా రక్షించాడని యుద్ధకాండలు చెప్తారు. స్వే స్వే ధర్మే నియోక్ష్యతి అని అంటే తమ తమ ధర్మముల యందు 4 వర్ణములను నిలిపి రామచంద్రమూర్తి గొప్ప పరిపాలన అందించను అని వాల్మీకి రాస్తారు. కాబట్టి ఈ 4 ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా. ఈ 4ంటికి ఉండేటువంటి ఆ విభాగాన్ని గుర్తించి ఎవరెవరికి ఎక్కడెక్కడ గౌరవం ఉంటుందో ఆ గౌరవాన్ని ఇచ్చేటట్టుగా ఆనాటి సమాజం ఉండేది. మన ఇళ్లలో ఏదో శుభకార్యం అయిందనుకోండి, ఆ శుభకార్యంలో మొట్టమొదటి సాకలికి బట్టలు పెట్టి ప్రారంభించే పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. కొన్ని పనులకి మంగళవారిని పిలిచి వాడిని సత్కరించి పనులు ప్రారంభించే పనులు కొన్ని ఉంటాయి. ఇళ్ల లాంటి గృహప్రవేశాలు, గృహారంభాలు అయితే ముందుగా తాపీ మేస్త్రిని కూర్చోబెట్టి వాడికి సత్కరించి వాడి ద్వారా పని ప్రారంభించే పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. ఎవరెవరికి ఎక్కడెక్కడ గౌరవం ఇవ్వాలో ఆ గౌరవాన్ని ఇస్తూ ఆనాటి వ్యవస్థ సాగేది. ఈనాడు ఈ దురవస్థ కలిగింది మనకి. కానీ ఈ 4 కూడా మన మహర్షులు మనుస్మృతి మనువు లాంటి మహానుభావులు ఏదో ఒక పక్షపాత ధోరణితో పెట్టినవి కాదు అని మనం గుర్తించాలి. దీన్ని ఇంకా వ్యతిరేకించేవాళ్ళు, ఇంకా తప్పుగా భావించేవాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ తప్పుగా పరిణమించాయి తప్ప ఇవి తప్పు కోసం నిలబడాల. ఇది మనం మనసులో పెట్టుకుంటే మన మహర్షుల గొప్పతనం తెలుస్తుంది. ఆ రకంగా వీళ్ళంతా స్వకర్మ నిరతై సదా, ఎవరికి వారు వారి వారి పనులలో హాయిగా ఉంటున్నారా లేదా, అలా ఉండేటట్టుగా చేస్తున్నావా లేదా భరత అని అడుగుతున్నాడు రాముడు. జితేంద్రియై మహోత్సాహై వృతామార్యై సహస్రశః. నీ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియాలకి లోబడని వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఉంచుకో. ప్రతిదాని మీద ఆశపడేవాళ్ళు, ఏదో మనసులో ఏదో పెట్టుకుని నేను సేవించే వాళ్ళని ఎక్కువ ఉంచకు. నీ దగ్గర ఏదో ఆశించి వచ్చారనుకో, వాళ్ళకేదో ఇచ్చి పంపించేసేయి.
కానీ నీ దగ్గర నీకోసమే ఉండేవాళ్ళు ఎవరిని వాళ్ళు గుర్తించి నీ చుట్టూ పెట్టుకో. వాళ్ళకి ఇంద్రియాలతో ఇంద్రియ సుఖాలతో నిమిత్తం లేకుండా నిన్ను ఇష్టపడేవాళ్ళు, ఈ దేశాన్ని ఈ రాజ్యాన్ని ఇష్టపడేవాళ్ళతోనే నువ్వు జాగ్రత్తగా చుట్టూ ఉండేటట్టుగా ప్రయత్నం చేయి భరత. ప్రాసాదై వివిధాకార, ఇలాంటిది మన అయోధ్య పట్టడం ఇలాంటిది. సత్యనామ దృఢద్వార కదా, హస్తేశ్వ రథసంకుల అన్నట్లుగా మన అయోధ్య అంతా కూడా ఇలాంటి వ్యక్తులతో నిండి ఉన్నదయ్యా. మనం ప్రత్యేకంగా వాళ్ళని శిక్షణ ఇచ్చి మీరు ఇలాగే ఉండాలని చెప్పని అవసరం ఉందా? మన పెద్దలు పరిపాలించిన తీరులో ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు చూసుకుంటూ హాయిగా ఉన్నారు. వాళ్ళని అట్లా పనులు చేసుకునేటట్టుగా చూసే బాధ్యత మాత్రం మన మీద ఉంటుంది అని చెప్పి, ప్రాసాదై, మనకి ఎదుగుదల లేని రాజ్యం అనుకుంటున్నావా? గొప్ప గొప్ప అందరికీ గొప్ప గొప్ప బిల్డింగులు, వివిధాకారై, రకరకాల డిజైన్లతో. ఈరోజు మనం అన్ని ఒకే రకంగా కట్టుకునే ఇళ్ళలా కాదు. ఇప్పుడు కూడా మనం ఏదో హైదరాబాద్లో జూబ్లీ హిల్స్కో ఏదో నంది హిల్స్కో వెళ్ళామనుకోండి, ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ ఒక్కొక్క రీతిలో ఒక అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది కదా. అలాగే ప్రాసాదై వివిధాకారై, రకరకాల డిజైన్లలో రకరకాల బిల్డింగ్లు కట్టారు వాళ్ళంటే అప్పటి ఇంజనీరింగ్ వ్యవస్థ ఎంత గొప్పదో మనం ఆలోచించవచ్చు. అలా ఉండేది కదా మన రాజ్యం. వైద్య జనాకులం, ఎక్కువ వైద్యులతో నిండి ఉండాలి. వైద్యులు 4 రకాలుగా ఉంటారు. వైద్యులు అంటే శస్త్రచికిత్స చేసేవారు ఒకరు, అంటే శరీరాన్ని కోత పెట్టి ఏదన్నా ఉంటే లోపల ఉండే లోటుపాట్లు సరిదిద్దేవాడు కొంతమంది ఉంటారు. కొంతమంది దీర్ఘవ్యాధులకు చికిత్స చేసేవారు ఇంకో 2వ కేటగిరీ వారు ఉంటారు. ఒకరు ప్రాకృతికమైనటువంటి ఇబ్బందుల వల్ల, ఈతి బాధల వల్ల కావచ్చు, అతివృష్టి అనావృష్టి వల్ల కావచ్చు, శరీరంలో కలిగే మార్పులకి పైన మందులు ఇచ్చేవాడు కొంతమంది ఉంటారు. కొంతమంది ఎప్పటికప్పుడు అయ్యా వాతావరణం మారుతోంది ఇక్కడ మీరంతా వేడి నీళ్ళే తాగండి, చన్నీళ్ళు తాకండి, కుండలో నీళ్ళే తాగండి, ఫ్రిడ్జ్లో నీళ్ళు తాకండి, ఇలా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు. వైద్యులలో 4 రకాల విభాగాలు వాళ్ళు ఉండేవారు అప్పట్లో. అంటే ప్రాథమిక దశ, 2వ దశ, 3వ దశ, పెద్ద దశ ఏదైనా గుండెకి ఇబ్బంది వచ్చినా, కిడ్నీకి ఇబ్బంది వచ్చినా, కాలేయం మార్చాల్సి వచ్చినా అప్పట్లో ఉండేవి. అప్పట్లో కూడా శరీర భాగములను మార్చి శస్త్రచికిత్స చేసినటువంటి విధానాలు మనకి వేదంలోనే ఎన్నో కనిపిస్తాయి. వేదంలోనే అప్పటికే ఈ చికిత్సలన్నీ కనిపిస్తాయి. సుశ్రుతుడు లాంటి వారి ముందు నుంచి కూడా మనకి ఆపరేషన్ పద్ధతి ఉన్నట్లుగా ఈనాడు వైద్య విజ్ఞానం అంతా అంగీకరించింది. భారతీయులలో వైద్య విద్యా విధానం చాలా ప్రాచీనమైనది అని మనం ఇప్పటి ఉండేటువంటి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా మన భారతీయ వైద్యాన్ని గౌరవించాయి. కారణం ప్రాచీన వైద్యము అని పిలవబడే మూలికా వైద్యంలోనూ ఆయుర్వేద వైద్యంలో కూడా ఆపరేషన్స్ ఉన్నందువల్ల. ఉదాహరణకి వేదంలోనే చెప్పచ్చు తప్పేం, ఒక మూత్రవ్యాధికి సంబంధించిన ఆపరేషన్ని ఒక మంత్రం చెప్తుంది. విషీతంతే వస్తి బిలం సా ముద్రస్యో దధేరీవా ఏవా తే మూత్రం ముచ్యతాం బహిర్బాలితి సర్వకం ప్రతేభినద్వినేహానం భర్త్యం వేషంత్యా ఈవా ఏవా తే మూత్రం ముచ్యతాం బహిర్బాలితి సర్వకం. ఇది తప్పుగా అనుకోక్కర్లేదు. ఎప్పుడైనా సరే రాళ్ళు పడి మూత్రం సరిగ్గా రాకపోతే గనక ఒక 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 ప్రత్యేకమైన లోహశలాక ప్రతేభినద్వినేహ వర్త్రం వేషంతి అని ఉంటుంది వేరు. వేషంతి అనే లోహశలాక చేత ఆ రాళ్ళని కరిగించి తొలగించి వాడికి మళ్ళీ ఆ సక్రమమైన స్వాస్థ్యాన్ని కలిగించే ఒక ఆపరేషన్ని వేధించి. ఈ మంత్రం చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయారు సలమన్. అంటే ఇప్పట్లో చాలా లేటెస్ట్గా ఉండే కెథీటర్ అనే విధానం కూడా వేదంలో మనకి వేషంతి పేరుతో కనిపిస్తుంది. ఇప్పట్లో చాలా లేటెస్ట్గా ఉండేటువంటి వైద్య విధానంలో భాగం. కానీ ఇవన్నీ వైద్య విధానంలో ఉన్నాయి అని మనకి వేదం ద్వారా తెలుసుకోండి. కొన్ని వేదం కొత్తదా అంటే వేదం 1,00,000 సంవత్సరాల క్రితంది అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. కాదు 25,000 అన్నారు కొంతమంది 8,000 అన్నారు, కొంతమంది 11,000 అన్నారు. ఎలా అయినా సరే ప్రపంచంలో వైద్యం అనేది పుట్టక ముందు నుంచి కూడా భారతదేశంలో వైద్యం కాబట్టి అంత గొప్ప వైద్య విధానం. కాబట్టి రాముడు అంటున్నాడు మన దగ్గర వైద్య జనాకుల, వైద్యులంతా నిండి ఉన్నారు కదా, మన జాగ్రత్తగా వైద్యులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలయ్యా. అందరి యొక్క ఆరోగ్యము వారి చేతుల్లో ఉంటుంది. వాడొక్కడే ఉంటాడు వైద్యుడు. కానీ ఎంతమందిని ఆరోగ్యవంతుల్ని చేస్తాడు.
కాబట్టి ఇతన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటే 100 మందిని బాగు చేసినట్టే కదా. ఇక్కడ వైద్యులను జాగ్రత్తగా చూసుకున్నావా లేదా? వైద్యులు అవసరం లేకపోయినా ఆ టెస్టులు ఈ టెస్టులు చేయించి, అవసరం లేకపోయినా ఆపరేషన్లు చేసేసి, అవసరం లేకపోయినా అన్ని మార్చేస్తూ ఉండేటువంటి స్థితి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి వైద్య జన ఆకులం రెండర్థాలు. వైద్యుల చేత ఒక ఉపప్లవం రాకుండా, ఒక ఇబ్బంది రాకుండా ఉండేటట్టు చూడవలసిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంటుంది. వైద్యులు ఇప్పుడు కూడా స్వార్థపరులు కాకుండా, ఏదో కమర్షియాలిటీ పెరిగిపోకుండా చూసుకోవాలి. వాళ్ళకు కూడా జాగ్రత్తగా చూడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అని కచ్చిత్సు ఉదితాం స్ఫీతాం అయోధ్యాం పరిరక్షసి, అలాంటి అందరూ ఆనందించేటట్టుగా ఉండే స్ఫీతాం అయోధ్యాం. స్ఫీతాం అంటే పరిపూర్ణమైన అయోధ్యని జాగ్రత్తగా పరిరక్షసి, రక్షిస్తున్నావు కదా. కచ్చిత్ చిత్యశతైర్జుష్ట సునివిష్ట జనాకుల దేవస్థానై ప్రపాభిశ్చ తటాకైశ్చోపశోభిత. ఎన్నో యాగశాలలు మా నాన్నగారు ఎన్నో యజ్ఞాలు చేశారు, రాజసూయాలు చేశారు, అశ్వమేధాలు చేశారు. చేసిన చోటల్లా కూడా ఒక చైత్యము అని కడతారు. చైత్యం అంటే అర్థం యూపస్తంభాలు కట్టిన చోటు, కొన్ని ఇటుకలు పేర్చి ఒక రకమైనటువంటి ఒక జ్ఞాపక చిహ్నంగా, స్మారక చిహ్నములు అంటారే, దాన్ని చైత్యములు అంటారు. అది ఉంటే అక్కడ యజ్ఞం జరిగినట్టు లెక్క. ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో థాయిలాండ్ లాంటి దేశాల్లో ఈ తవ్వకాలు జరుగుతుంటే ఈ చైత్యములన్నీ బయటపడుతున్నాయంట. ఆ దేశములలో కూడా యజ్ఞములు జరిగినవి అనడానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు. మెక్సికో అడవుల్లో కూడా ఈ చైత్యములు చాలా బయటపడ్డాయని ఆ మధ్యకాలంలో సుమారు 20-15 ఏళ్ల క్రితం అమెరికన్ టైమ్స్ లాంటి పత్రికలు ప్రచురించాయి. అంటే మన దేశంలో ఉండే యజ్ఞ వ్యవస్థ, ఈ యాజ్ఞికమైనటువంటి వ్యవస్థ ప్రపంచమంతా నిండి ఉండేది అనడానికి ఇంతకంటే గుర్తులేం కావు. ఇక్కడ చైత్యములు అని ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆ చైత్యములు జాగ్రత్తగా రక్షిస్తున్నావా లేదా? అంటే ఎన్ని చైత్యములు ఉంటే ఆ చైత్యము యొక్క స్థితిని బట్టి ఈ యాగము ఈ రాజ్యంలో జరిగింది, ఈ యాగమును ఫలానా ఆయన చేశాడు అంటే అవన్నీ కూడా ఒక శిలాఫలకముల వంటివి. అవి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి భరత. సునివిష్ట జనాకుల, ఎంత జనం పెరిగినా అయ్యా మేము ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ప్లేస్ చాలదండి, ఈ చైత్యం తీసేస్తాను, ఇక్కడ ఇల్లు కట్టేసుకుంటాను అనే మాటలు కూడా వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇన్ని దేవాలయాలు తమిళనాడులో వచ్చింది ఒకసారి ఉద్యమం. పెద్ద పెద్ద దేవాలయం ఒక్కొక్కటి సుమారు 2-3 ఎకరాల్లో ఉంటుంది అనుకోండి. చిన్న చిన్న పల్లెటూళ్ళల్లో కూడా ఎకరాలలో ఆలయం ఉంటుంది. ఒక ఉద్యమం వచ్చింది. ఎందుకు దేవుడికి ఇంత, మన గుండెల్లో ఉండే దేవుడికి ఇంత దేవాలయాలు కావాలా, దేవాలయాలు సగం తీసేసి ప్రజలకు ఇచ్చేద్దామనేటువంటి ఒక దుష్ట ఉద్యమం కూడా ఒకనాడు బయలుదేరి. సరే, దాన్ని ఆపుకోవడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేయవలసి వచ్చింది అనుకోండి తర్వాత. కాబట్టి ఇలాగ ఎంతమంది జనం పెరిగినా కూడా సునివిష్ట జనాకుల, ఎంత జనసంద్రం పెరిగిన జన సంబాధం పెరిగినప్పటికీ కూడా చైత్యములను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అంతేకాదు దేవస్థానై ప్రపాభిశ్చ, దేవస్థానములు ఉండాలి. దేవాలయములు చాలా ఉండాలి. ఎవరెవరికి ఏ దేవాలయం మీద, ఏ దేవత మీద అభిప్రాయము, ఆరాధనాభావము ఉంటుందో వారికి తగినట్లుగా దేవాలయములు ఉండాలి. వారంతా పూజించేవాళ్ళు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క దేవత మీద ఆరాధనా భావం ఉంటాయి. అక్కడ దేవస్థానై, అక్కడ దేవస్థానములు ఉండాలి. మళ్ళీ ప్రపాభిశ్చ, ఇక్కడి నుంచి ఏదో ఊరు వెళ్ళాలి అంటే చాలా దూరం నడవాలి. వెళ్ళేటువంటి బాటసార్లకు ఏం చేయాలి? నువ్వు చలివేంద్రములు పెట్టాలి. ఎక్కడికక్కడ పర్మనెంట్ చలివేంద్రాలు. ఎండాకాలం వస్తే చలివేంద్రం, తర్వాత పీకేయడం కాదు సుమా. ఎప్పటికప్పుడు సత్రములు అనే పేరుతో, ధర్మసత్రములు అనే పేరుతో చలివేంద్రములు, మంచినీళ్ళు ఇచ్చేవి, మజ్జిగిచ్చేవి, అన్నం పెట్టేవి, ఇలా రాజ్యంలో అన్ని చోట్ల ఉండాలి భరత. ఇవి దీన్ని ప్రప అని అంటారు. అందుకే మనం మఠంలో పెట్టేటువంటి చలివేంద్రానికి మనం బ్రాకెట్లో ప్రపాస్థలి అని పెట్టాం. మీరు గమనించి ఉంటారు. ప్రప అంటే సంస్కృతంలో చలివేంద్రము అని అర్థం. చలివేంద్రం అంటే బాటసారులకు ఆయా సమయములకు తగినట్లుగా పానీయములను, తినుబండారములను, ఆహారములను ఇచ్చు ప్రాంతము అని అర్థం. ప్రకృష్టేన పాని అంటే సమృద్ధిగా పానీయములను అందించున్నది కాబట్టి ప్రప అని పేరు. దేవాలయం బ్రహ్మోత్సవములలో కూడా ప్రపాభి అని అంటారు. దేవాలయ బ్రహ్మోత్సవాలు చేసేటప్పుడు అనేక చోట్ల దేవస్థానం వాళ్ళు ప్రపలు కట్టాలి. ప్రపలు కట్టాలంటే ఇలా చలివేంద్రాలు పెట్టాలి. వచ్చే భక్తులందరికీ ప్రసాదము ఫ్రీగా దొరికేటట్టుగా చేయాలి అని ఆగమంలో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది, సంహితలలో కూడా. ఇక్కడ అలాంటి ప్రప అనేటువంటి విభాగాన్ని
జాగ్రత్తగా చూస్తున్నావా లేదా భరత? తటాకైశ్చ ఉపశోభిత, చెరువులు బాగా నిండుగా ఉండాలి. చెరువులన్నీ పూర్తి చేసి అపార్ట్మెంట్స్ కట్టేయకూడదు. చెరువులన్నీ పూర్తి చేసి ఏదో వ్యాపార కేంద్రాలు చేసేయకూడదు. చెరువులు ఎప్పుడూ ఉండాలి. చెరువులు ఎంత బాగుంటే అంత బాగుంది. చెరువులు అచ్చెరువులు అని ఒక అందమైనటువంటి కవిత ధోరణి కూడా రాశారు. అచ్చెరువు అంటే అర్థం ఆశ్చర్యం. మన పెద్దలు చెరువు అనేటువంటి ఒక ప్లాన్ ఆలోచించి ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ప్రభుత్వాలు నడిపారో కదా నాడు అని ఒక కవిత్వం రాశారు. ఒక చెరువు అచ్చెరువు అంటే చెరువు ఎంత గొప్పదంటే ఈనాడు ఇంకుడు గుంటలు కుంకుడు గుంటలు అట్లనే వీటన్నిటికీ పెద్ద పరిష్కారం చెరువులే. అప్పట్లో గ్రామాలకు చెరువులు ఎక్కడ ఉండేవి? ఈశాన్యంలో ఉండేవి, అంటే తూర్పు వైపు ఉండేవి. తూర్పు నుంచి వాయువ్యం దాకా ఉండేవి. అంటే ఆ ప్రాంతములకు ఏది పల్లము గుర్తించి పల్లములో చెరువులు కట్టేవి. ఎంత వర్షం నీరు పడినా ఆ చెరువులో దిగుతుంది. చెరువు సమృద్ధిగా ఉంటే ఆ ఊరంతా ఎక్కడ బోరేసుకున్నా సమృద్ధిగా నీళ్ళు వస్తాయి. అంటే ఎంత జాగ్రత్త, ఎంత ఆలోచన ఉంటే ఇలాంటి పరిపాలన సాగుతుందో ఆలోచించు. కాబట్టి చెరువులు చాలా గొప్పది. ఇప్పుడు మన వాడు కాకతీయ మిషన్ పేరుతో మన గవర్నమెంట్ చేస్తున్న పని కూడా ఒక మంచి పని కదా. చెరువులు మళ్ళీ పూడికలు తీయించుట, చెరువులు నింపుట అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం. ఎవరు చేసినా మెచ్చుకోదగిన కార్యక్రమం. కాబట్టి అలాగా చెరువులన్నీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రహృష్ట నరనారీక, నరులు నారీమణులు అంటే స్త్రీలు పురుషులు కూడా చాలా ఆనందించేటట్టుగా మన ప్రభుత్వాలు నడపాలి. ఎప్పుడు ఇంట్లో వంట చేసుకోవడం, తినడం, పడుకోవడం, మళ్ళీ లేవడం ఇంతేనా? ఎప్పుడు డ్యూటీ మైండెడ్గా ఉండడం కాదు. వాళ్ళకి ఏదైనా మంచి మంచి ఉత్సవాలు తయారు చేయాలి. ఏదైనా హరికథలు పెట్టించాలి, బుర్రకథలు పెట్టించాలి, నాటకాలు వేయించాలి. తద్వారా వాళ్ళకి ఏదైనా కొంచెం విద్య ఒక ఎడ్యుకేట్ చేసేటట్టుగా అవన్నీ ఉండాలి. అవి ఆనందాన్ని కలిగించాలి. విద్య వైజ్ఞానికమైనటువంటి అంశాలు తెలియచెప్పాలి. ఆ రకంగా సమాజోత్సవశాలిన సమాజోత్సవశోభిత. సమాజోత్సవాలు చాలా సాగాలి. సమాజోత్సవాలంటే నాటకములు, బ్రహ్మోత్సవాలు, కుంభమేళాలు, రకరకాల ఈ సమావేశాలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉండాలి. భరత సుకృష్ట సీమ పశుమాన్ హింసాభి పరివర్జిత. సుకృష్ట సీమ వ్యవసాయాన్ని బాగా చూసుకోవాలి. వ్యవసాయం చాలా అవసరమైనటువంటి అంశం అది. దాని సుకృష్ట సీమ. సు అంటే బాగా దృష్టి పెట్టి ఆ సీమను కాపాడుకోవాలి. పశుమాన్ పాడి పంటలంట, పంటలు బాగా చూసుకోవాలి. పాడి కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎంతమంది ప్రజలు ఉంటారో అంతమందికి పాడి సమృద్ధిగా సప్లై అయ్యేటట్టుగా జనంతో సమానంగా పాడి పెరగాలి, ఆవులు పెరగాలి, ఆవుల మందలు పశువులు పెరగాలి. అంతే తప్ప పశువుల్లో ఆ పాలు మనకి 10 ఆవులే ఉన్నాయండి, 40 మంది ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని నీళ్లు పోద్దాం, అదేదో పౌడర్ వేసి కలిపేద్దాం, రకరకాలు కదా. ఇప్పుడు పాలు అంటే పాలు కాదా, అన్ని లోపాలే కదా. పాలు అంటే ఎన్నెన్నో కలిసి మనకు పాలు వస్తున్నాయి. అలా ఉండకూడదు. మనుషులు ఎంత పెరుగుతున్నారో వాళ్ళకి తగినట్టుగా పాడి పెరగాలి. మనుషులు 10 మంది ఉంటే 5 ఆవులు ఉండాలి. మనుషులు 20 మంది ఉంటే 10 ఆవులు ఉండాలి. సరిగ్గా సమానమైనటువంటి సగభాగంలో పాడి పెరగాలి. పశుమాన్ అలా చూసుకోవాలి భరత. హింసాభి పరివర్జిత. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పశువుల్ని చంపి మాంసపు తినే ప్రవృత్తిని అరికట్టాలి. ఎప్పుడో మాంసము తినేటువంటి అలవాటు కలిగిన వాళ్ళు, అవసరం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తినవచ్చు. వాళ్ళు ఎప్పుడు తినాలి? రోజు తింటే వాళ్ళు నాశనం అయిపోతారు, వాళ్ళ ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది. కాబట్టి హింసాభిపరివర్జిత. హింసలు తగ్గాలంటే అర్థం వ్యాఖ్యానం రాస్తారు. తగినట్లుగా వారానికి ఒకసారో 15 రోజులకు ఒకసారో తినాలి తప్ప ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మాంసము తినేటట్టుగా పశువుల్ని హింసించేటట్టుగా ప్రవృత్తి కొనసాగరాదు. ఇది కూడా రాజు యొక్క దండనలో భాగమై ఉంటుంది. అదేవ మాతృకో రమ్య. అదృష్టం కొద్దీ మన పెద్దలు, మన తాతలు ఎంత గొప్పవారంటే మన రాజ్యాలన్నింటినీ కూడా అదేవ మాతృకలు చేశారు. అంటే దేవమాతృకలు కాకుండా చేశారు. దేవమాతృకలు, నదీ మాతృకలు అని పంటలకి 2 రకాల విభాగాలు ఉంటాయి. వ్యవసాయంలో నదీ మాతృక, దేవమాతృక అంట. దేవమాతృక అంటే వర్షం పడితే తప్ప ఆ నేలలోకి నీళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉండదు. వర్షాలు పడాలి, వర్షం పడితేనే ఇక్కడ పంట పండుతుంది, వర్షం లేకపోతే పంటలు పండు. అలాంటి దుస్థితి లేకుండా నదీ ప్రాంతంలో మన అయోధ్య ఉన్నందువల్ల మనది నదీ మాతృక.
అంటే ఎప్పుడు సమృద్ధిగా నదిలోంచి నీరు సప్లై చేసి పంటలు పండేటట్టుగా చేసుకోగలుగుతాం. అదేవ మాతృక కాకుండా ఉండడం కోసమని మన వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసి యజ్ఞముల ద్వారా వర్షాలు కురిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మన అయోధ్య రాజు ఎంత గొప్పవారంటే నదీమాతృక దేవమాతృకలకు ఇబ్బంది లేని రీతిలో మన రాజ్యములన్నింటినీ కూడా సస్యశాపనం చేసేటట్టుగా ప్రణాళిక వేసిన వారయ్యా. కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అది కూడా రమ్య అందమైనటువంటి నగరం మన రాజ్యం మంది. శ్వాపదై పరివర్జిత, ఎప్పటికప్పుడు హంటర్ డేస్ అని అమెరికాలో చేస్తారే, వేటాడే రోజులు అనే పేరుతో, అలాగే మన రాజులు వేటాడి క్రూర మృగాలు లేకుండా చేసి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేశారు మన రాజ్యాలకి. పరిత్యక్తో భయై సర్వై, ఏ రకమైన భయము లేకుండా చేశారు. ఖనిభిశ్చ ఉపశోభిత, ఎన్నో ఖనిజాలు ఉండేటువంటి మన ప్రాంతం. అంటే ఇనుము ఖనిజాలు, రాతి ఖనిజాలు చాలా ఉంటాయి కదా. నిధి నిక్షేపాలలాగా ఉండేవి గనులు అంటారు. ఇప్పుడు మనం గని అంటామే, వాటిని ఖని అనేవారు. ఖనే గని. అలా ఉండేటువంటి రాజ్యం మనది. వివర్జితో నరై పాపై మమ పూర్వై సురక్షిత, ఎవ్వరూ కూడా ధర్మం తప్పి పాపం చేయకుండా ఉండేటట్టుగా ఎప్పటికప్పుడు మన పూర్వై, మన యొక్క పూర్వుల చేత సురక్షిత, ఈ రాజ్యం చాలా జాగ్రత్తగా కంటికి రెప్పలా రక్షించబడి ఉన్నది. కాబట్టి నీవు కూడా కచ్చిత్ జనపద స్థిత సుఖం వసతి రాఘవ, ప్రతి పౌరుడు కూడా సుఖంగా ఉన్నాడా లేదా అంటూ సర్వే చేసి చూడవలసిన బాధ్యత రాజు మీద ఉన్నది. కచ్చిత్తేదై, ఇదంతా ఎవరికి పాఠం? భరతునిక. తరతరాలుగా సాగే ప్రభుత్వాలన్నింటికీ పాఠం, రాముడు చెప్పే పాఠం. కానీ ఎందుకు చెప్తున్నాడు భరతుడికంటే, భరతుడు రాజు అయ్యాడని కాదు, రాజు అయితే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పితే నీవే ఉండి ఇలా పరిపాలించు అని శాసించినట్టు అవుతుంది. లేదా తరువాత వారందరికీ ఇలా చూస్తే ప్రభుత్వాలు బాగుంటాయి రాముడు చెప్పినటువంటి మాటలుగా తెలుస్తాయి మనకి. కచ్చిత్తే దయితా సర్వే కుషిగో రక్ష జీవిన వార్తాయాం సంస్కృతస్తాత లోకో హి సుఖమేధతే. వైశ్యవర్గాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పోషించు. వ్యాపార వర్గాన్ని, బిజినెస్ పీపుల్ని, ఈ రోజుల్లో కూడా మన మినిస్టర్లు అలాగే బిజినెస్ వర్గాన్ని పక్కన పెట్టుకుంటారు. కానీ దీనికోసం బిజినెస్ వాళ్ళు బాగా డబ్బులు ఇస్తారని, బిజినెస్ వాళ్ళు పార్టీ ఫండ్ ఇస్తారని, ఎలక్షన్కి అయ్యే ఖర్చంతా వాళ్ళు పెట్టుకుంటారని వీళ్ళని గౌరవిస్తారు తప్ప అలా ఉండకూడదు. ఎందువల్ల చూసినా వైశ్య వర్గమును అంటే వాణిజ్య వర్గాన్ని, వ్యాపార వర్గాన్ని జాగ్రత్తగా ఎందుకు చూసుకోవాలో చూసినా భరత, దయితాహ సర్వే, వాడు మిక్కిలి నువ్వు ప్రేమించతగిన వాళ్ళు, ఇష్టపడవలసిన వాళ్ళు. కారణం కృషి గో రక్ష జీవిన, కృషి గో రక్ష జీవిన, వాడు పాడి పంటలను జాగ్రత్తగా చూసే బాధ్యత వాళ్ళది కదా. భగవద్గీతలో పరమాత్మ ఏం చెప్పాడు? వైశ్యం కర్మ స్వభావజం కృషి 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 గోరక్ష వాణిజ్యం వైశ్యం కర్మ స్వభావజం. కృషి గోరక్ష, వ్యవసాయము చేయుట, ఆవులను పెంచుట, వాణిజ్యము చేయుట, ఇది వైశ్యం కర్మ స్వభావజం. వైశ్యు కాబట్టి వాడని వార్తాయాం సంశ్రితస్తాత. వార్త అంటే అర్థం, వార్త అనే పదమునకు వీరు చేసేటువంటి పనులన్నీ అంటే సరఫరా కానీ, ఎగుమతి కానీ, దిగుమతి కానీ, ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుందో, భద్రాచలంలో ఒకటి దొరుకుతుంది, ఇంకో కొత్తగూడెంలో ఒకటి దొరుకుతుంది. కొత్తగూడెంలో వాడికి భద్రాచలంలో దొరకదు, భద్రాచలం వాడికి కొత్తగూడెంది లభించదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇతను కొత్తగూడెం వెళ్ళి అవి తెచ్చి భద్రాచలంలో ఉండే వాళ్ళకిచ్చి సమానంగా చూడాలి. దీన్ని అప్పట్లో వార్త అని పిలిచేది. అప్పట్లో వార్తలు కాదు, వార్త అంటే వృత్త సంబంధమైనది వార్త. వృత్త అంటే ఒక పాయింట్ గీసుకుని తన చుట్టూ తానెంతవరకు తిరగగలుగుతాడో, ఎంతవరకు సప్లై చేయడానికి వీలుంటుందో, ఈ భాగం అంతా నేను వినియోగం చేస్తా అని అంటాడు ఒక వైశ్యుడు. ఇంకో వైశ్యుడు ఆ తర్వాత నిలబడి ఈ భాగాన్ని నేను రక్షిస్తా అని అంటూ ఎవరికి వారు పంచుకుని ఆనాడు రాజ్యంలో సుభిక్షంగా ఉండేటట్టు చేసేవారయ్యా. ఇక్కడ వాడిని చాలా ప్రేమగా చూసుకోవాలి. ఎందువల్ల? లోకోహి సుఖమేధతే, వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూస్తే గనక అందరికీ అన్నీ అంది అందరూ సుఖంగా ఉండేటట్టుగా లోకము సుఖవంతమవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. తేషాం గుప్తి పరిహారై కచ్చిత్తే భరణం కృతం లక్ష్యాభిరాజ్ఞా ధర్మేణ
సర్వే విషయవాసినః తేషాం గుప్తి పరిహారై, వాళ్ళని రక్షించడం. వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చిందనుకోండి, ఎక్కడికో పెడతాడు వ్యాపారి, ఏదో ఇబ్బంది వస్తే రాజు ప్రత్యేకంగా రథాలు పంపించి అక్కడ ఉండే ఇబ్బందిని తొలగించి, ఏదైనా ఒక వీడి వ్యాపారం అంతా వేసుకెళ్తూ ఉంటాడు అనుకోండి, దారి దోపిడీ వాడంతా ఆ సరుకంతా కొట్టేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఇతరులు నష్టపోయాడు, ఆ సరుకు ప్రజలకు అందల, అప్పుడు ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి రాజు వాళ్ళకి రక్షణకు ఏర్పాటు చేసి, వాళ్ళకు ఉండే వస్తువులు ఎవరు తీసుకున్నారో వాళ్ళని శిక్షించి మళ్ళీ అప్పచెప్పి వాళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా రక్షించుకోవాలయ్యా. రక్షించుకుంటే కనుక కచ్చిత్తే భరణం కృతం, వాళ్ళకి ఏదైనా నష్టం వస్తే నష్టాన్ని మళ్ళీ పూడ్చాలి గవర్నమెంట్. పంట పండలేదు, వర్షం పడరా, నదీమాతులు సరిగ్గా లభించలేదు, అందువల్ల పంట పండకపోతే పంట వేసిన రైతుకి ఆ భరణం అంతా గవర్నమెంట్ భరించాలి. ఇలా భరిస్తున్నావా లేదా అని అడుగుతాడు రాముడు. అంటే ఇదంతా కూడా దూరదృష్టితో ప్రభుత్వాలు కొన్ని వేల సంవత్సరాలైనా పరిపాలించవలసిన విధానాలు మనకు కనిపిస్తాయి. రక్ష్యాహి రాజ్యం, ఒకవేళనే కాదయ్యా, రాజు అందరినీ కూడా సమానంగా అందరి మీద 4 రకాల చూపులు వేసి, వైశ్యులు ఉంటే వాళ్ళ మీద ఒక చూపు వేయాలి, ఇంకో క్షత్రియ వర్గం ఉంటే వాళ్ళ మీద ఒక చూపు వేయాలి, బ్రాహ్మణులు ఉంటే వాళ్ళ మీద ఒక చూపు, శూద్రాదుల మీద ఒక చూపు వేసి వాళ్ళని అందరినీ రక్షిస్తూ ఉండేటట్టుగా ఉండవలసిన బాధ్యత నీ మీద ఉన్నది భరత. కచ్చిత్ స్త్రియ సాంత్వయసి కచ్చిత్తాచ్చ సురక్షితా కచ్చిన్న షడ్దధాస్యాసాం కచ్చిద్గుహ్యన్న భాషసే. ఆడవాళ్ళని ఎవరింటిలో వాళ్ళు, ఎక్కడ ఏ విభాగంలో వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అంతఃపుర స్త్రీల విషయంలో నువ్వు మరింత అప్రమత్తంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి భరత. ఎందువల్లంటే శ్రేయస్సాంత్వయసి, వాళ్ళకి ఏమేం కావాలో నువ్వా ఎప్పుడు రాజ కార్యాల మీద తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఏదో లోటు ఏర్పడుతుంది, వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం మనం పట్టించుకోవటం బాధ కలుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి సంబంధించినట్టుగా తగిన సమయములలో వాళ్ళని ఆనందపరచవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది. కచ్చిత్తాఖ్య సురక్షిత, ఎప్పటికెప్పుడు వాళ్ళ అంతఃపురం చుట్టూ మంచి పకడ్బందీగా బందోబస్తుగా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆపద కలగకుండా ఉండేటట్టు చేయవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది. ఒక శత్రువు ఉంటే ఈ శత్రువుని, బలమైన శత్రువుని కనుక ఏం చెయ్యలేకపోతే వాడు ఏం చేస్తాడో తెలుసునా? నువ్వు అమితంగా ప్రేమించే నీ భార్యా బిడ్డల మీద వాడు దుష్ప్రయత్నం చేస్తే నువ్వు కుంగిపోతావు. అంటే నిన్ను వాడు ఎదిరించలేక నీ వాళ్ళ మీద వాడు ఒక దుర్మార్గ ప్రయోగం చేసి నిన్ను కుంచుకుపోయేటట్టుగా, నీవు బలహీనపడేటట్టుగా చేస్తాడు. కాబట్టి వాళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా రక్షించుకోవాలి. అంతేకాకుండా కచ్చిన్న శ్రద్ధధాస్యాస, వాళ్ళ యందు ఏమాత్రము అశ్రద్ధ పనికిరాదు. అది ఏదైనా కొంచెం ఇవాళ మీరు వెళ్ళడానికి వీలు లేదు సభకి, నాతోనే ఉండాలి ఇది కనుక భార్య అంటే దానికి తగినట్లుగా అవన్నీ శ్రద్ధపరచవలసిన అవసరం కూడా మన మీద ఉంటుంది. కచ్చిద్గుహ్యన్న భాషసే, ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఏమండి ఇవాళ మీరు మంత్రుల గురించి సమావేశం అయింది కదా, ఏం మాట్లాడుకున్నారండి, ఏం నిర్ణయించారు అంటే చచ్చినా చెప్పకు. ఇది కూడా జాగ్రత్త. కచ్చిత్ గుహ్యన్న భాషసే, నీవేవేవి నిర్ణయాలు తీసుకున్నావో ఆ నిర్ణయాలు పొరపాటుగా కూడా ఆడవారి వద్ద చెప్పరాదు అని. ఎందువల్లంటే ఆడ మగ అనేటువంటి తేడా ప్రాకృతికంగా ఏర్పడిన తేడాలనే, హార్మోన్స్ తేడాలో రక్షించవలసినవి, దాచుకోవలసినవి ఏవి దాచుకోవాలో ఏవి పైకి చెప్పాలో తెలియనటువంటి స్థితి కొంతమందిలో అన్బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది. అది ఎక్కువ ఉండేది సున్నితమైనటువంటి మనస్కులైనటువంటి ఆడవాళ్ళ విషయంలో. కాబట్టి ఆడవాళ్ళ దగ్గర దేశ రహస్యములు వేటిని కూడా నువ్వు ఏమాత్రం చెప్పరాదు అని ఒక కండిషన్ పెట్టాడు. దీనికి భారతంలో కూడా ధర్మరాజు పాపం పెద్ద శిక్ష వేస్తాడు, పెద్ద ఒక శాపం పెట్టినట్టుగా పెడతాడు కదా. సరే, ఇదంతా తర్వాత విషయం. ఇలాగా వాళ్ళ దగ్గర ఏమాత్రం రహస్యాలు చెప్పకు సుమా. ఎందుకంటే చెప్పకూడదని కాదు, చెబితే ప్రమాదాలు కదా. దేశానికి సంబంధించిన రహస్యాలన్నీ కూడా పొరపాటుగా కూడా ఇవాళ మా ఆయన చెప్పారు, చాలా పాపం చాలా ఆనందం, ఎవ్వరికీ చెప్పారు, ఒక గొప్ప రహస్యాన్ని మా ఆయన నాకు చెప్పాడు అంటూ ఏ చేతికో చెప్పింది అనుకోండి. చేతి అంటే ఒక నౌకరు చెప్తే ఆ నౌకరు మా రాణిగారు నాకు చెప్పారంటే ఆవిడ ఇంకోళ్ళకి చెప్తుంది. ఇలా చెప్పి రాజ్యం దాటి శత్రురాజుల దాకా ఈ వార్త పెడితే ప్రమాదం ముంచుకొస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్త పడాలి ఆ విషయంలో. కచ్చిన్నాగవనం గుప్తం కచ్చిత్తే సంతి ధేనుకా కచ్చిన్న గడికాశ్వానాం కుంజరాణాంచ తృప్యసి. మనకి గొప్ప నాగవనం ఉన్నది. నాగవనం అంటే నాగం అంటే ఏనుగు అని అర్థం.
దింగ్నాగములు అంటారు. ఏనుక్కి పేరు నాగం అంటే. నాగం అంటే పాముకు కూడా పేరు, అది వేరే విషయం. నాగవనం అంటే పెద్ద ఏనుగుల సంపద మన దగ్గర ఉంది. మన దగ్గర ఉండేటువంటి ఏనుగు సంపద ఇంకెక్కడ లేదు. కాబట్టి అంత ఏనుగు సంపదని ఎప్పటికప్పుడు ఆ ఆడ ఏనుగులు మగ ఏనుగులు వీటికి ఉండేటువంటి వ్యవహారములు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ నాగవనం గుప్తం. గుప్తం అంటే రక్షించవలసి ఉంటుంది. కచ్చిత్తే సంతి ధేనుకా, పాడి పంటల ఆవులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. కచ్చిన్న గడిక అశ్వానం, అశ్వములు ఉంటాయి, అద్దెలకి ఇచ్చే అశ్వాలు కూడా ఉంటాయి. అప్పట్లో కూడా భటులకే కాకుండా కొంచెం దూర ప్రాంతంగా వెళ్ళాలి అంటే మామూలు ప్రజలు మళ్ళీ తీసుకెళ్లాలంటే ఇప్పట్లో ఎలాగైతే ఈ ఆటోలు ఈ ఓలా కార్లు అవన్నీ లభిస్తున్నాయో అప్పుడు కూడా కొన్ని గుర్రములు ఉండేవి. కొంచెం డబ్బులు ఇస్తే ఆ గుర్రాల్లో తీసుకెళ్లేవాడు. అలాంటి గుర్రపు వ్యవస్థ కూడా అంటే ఏమంటారు ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యవస్థ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. కుంజరాణాంచ తుప్యసి, ఏనుగులు ఉంటే అమ్మ చాలా ఏనుగులు ఉన్నాయి చాలే అనుకోకూడదు. ఏనుగుల సంపద పెరిగేటట్టుగా, ఏనుగులు మళ్ళీ మళ్ళీ సంతానాన్ని కలిగేటట్టుగా కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కచ్చిద్దర్శయసే నిత్యం మనుష్యాణం విభూషితం ఉత్థాయోత్థాయ పూర్వాణ్ణి రాజపుత్ర మహాపథే. ఎప్పుడు కూడా అబ్బాయి నేను సోషల్గా ఉంటానండి, కిరీటాలు ఆభరణాలు ఎందుకు ఇలాగా ప్రజల దగ్గర మామూలుగా సరదాగా వెళ్ళి అంతా కలిసిపోతాను అంటావా? తప్పు. రాజు ఎలా ఉండాలి? ఎప్పుడు రాజు బయటకు వస్తున్నా కిరీటము ఆభరణాలు సాలంకార విభూషితంగానే ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసునా? నీవు మాలో ఒకడివి అని భావన వీళ్ళగనక పెరిగిపోతే తద్వారా నీ మీద ఒక అవమాన బుద్ధి కలుగుతుంది. వీడు మనలాంటి వాడే అనిపిస్తుంది. ఏమనిపించాలి ప్రజలందరికీ కూడా? వీడు మనకంటే గొప్ప, ఏదో ఒక అంశతో పుట్టినవాడు, మనకంటే చాలా గొప్పవాడు అనే భావన వాళ్ళకి కలగాలంటే ఎప్పటికప్పుడు నువ్వు చాలా అలంకారంగా ఉంటావు. కాబట్టి డ్రెస్కి ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు ప్రధానమంత్రి గారు, ఇలా ఉండాలా? ప్రధానమంత్రి అంటే మామూలుగా ఉండకూడదా అంటే ఉండకూడదు. ఎలా ఉండాలి? దేశపు గౌరవం అంతా కూడా ఆ ప్రధానమంత్రి యొక్క ఆ హుందాతనంలో ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రధానమంత్రి ఎంత హుందాగా ఉంటాడో ఆ హుందాని బట్టి కూడా దేశం యొక్క గౌరవం నిలబడుతుంది. కాబట్టి నువ్వు ఎలా ఉన్నావో తెలుస్తున్నా భరత, ఎక్కడికి వెళ్ళినా శుభ్రంగా విభూషణం అంటే అన్ని ఆభరణాలు ధరించి నువ్వు రాజు వస్తున్నావంటే 1000 మంది 1,00,000 మంది ఉన్నా నీవు మరి ప్రత్యేకంగా నేను గుర్తించేటట్టుగా ఉండాలి తప్ప అందరిలో కలిసిపోతాను, నాకు ఇలాంటివి నచ్చవు, అందరితో ఉంటాను అనే భావాలు కూడా పనికిరావు. ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళల్లో ఉండేటువంటి వాడు మనలో ఒకడు అనే భావన నీ వల్ల కలగాలి తప్ప వాళ్ళల్లో నుంచి వాళ్ళకు కలిగితే అది ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది. నువ్వు చేసే ప్రవర్తన వల్ల రాజు మనకి దగ్గర అనుకోవాలి తప్ప రాజు మనలాంటి వాడే అనే భావన రాను. కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు కూడా మంచి అలంకారంతో ఉండాలి, దర్జాగా ఉండాలి, హుందాగా ఉండాలి. అలా ఉండేటట్టుగా అందరికీ కనిపిస్తున్నావా లేదా? ఉత్థాయ ఉత్థాయ పూర్వాణ్ణే, పొద్దునే మంత్రులకు కనిపించిన నీ ఆంతరంగికులు నువ్వు ఎలా ఉంటావో తెలుసు. మేకప్ తీస్తే హీరోలు హీరోయిన్ ఎలా ఉంటారో మనకు తెలియందేం కాదు కదా. సినిమా మీద అబ్బా ఎంత దేవతల్లా ఉన్నారనిపిస్తుంది. అసలు చూస్తే మనకంటే కనాకష్టంగా ఉంది కదా. అలాగ కనుక భావన కలిగితే దెబ్బతింటుంది, ఆ వ్యవహారం దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి ఉత్థాయ ఉత్థాయ, పొద్దున్నే జాగ్రత్తగా నువ్వు ఎవరికి కనిపించినా కూడా నువ్వు చాలా దివ్యమైనటువంటి వేషంతోనే కనిపించాలి. ఇది నియమం. రాజపుత్ర మహాపథే, బయటికి వెళితే కూడా రాజుగారు వస్తున్నారంటే రాజుగారు వస్తున్నట్టే ఉండాలి తప్ప ఏదో అందరూ కలిసిపోయి వచ్చేటువంటి విధానం కొన్ని సమయాల్లో బాగుండవచ్చు కానీ అన్ని సమయాల్లోని పనికిరాదు. ఇది గుర్తించాలి. కచ్చిన్న సర్వే కర్మాంతా ప్రత్యక్షాస్తే అవిశంకయ సర్వే వా పునరుత్సృష్టా మధ్యమేవాత్ర కారణం. అంటే అధికారులతో ఎలా ఉండాలో తెలుసునా? అధికారులతో చాలా చదువుగా ఉన్నావా వాళ్ళని మూసేస్తారు. అలా అని అధికారులు కనిపించకుండా ఎక్కడో ఫామ్ హౌస్లోనో ఇంకో హౌస్లోనో కూర్చుని ఎవరికి దర్శనం ఇవ్వట్లేదా? దానివల్ల నీకు నష్టం కలుగుతుంది. అతి చదువు పనికిరాదు. అలా అని అందరికీ అందకుండానూ ఉండకూడదు. ఎప్పుడెప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి సరదాగా మాట్లాడాలో అప్పుడు మాట్లాడాలి. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండడానికి వీల్లేదు. ఆ అధికారి ఆయన్ని కలవాలి, ముఖ్యమంత్రిని కలవాలన్నా ప్రధానమంత్రిని కలవాలన్నా రాజును కలవాలన్నా అమ్మో అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుందో దొరకదో అనే భయం వాడిలో కలిగించేటట్టుగా నువ్వు ఉండాలి. లేకపోతే మధ్యమేవ ఆత్ర కారణం. రాముడు చెప్తున్నాడు, అతి చదువు పనికి రాదు,
అలా అని అతి భీష్మించుకుని దూరంగానూ ఉండకూడదు. సమయాన్ని బట్టి పట్టు విడుపులతో మధ్యమ మార్గంలో నీవు ఉండాలి. అధికారులు వాడు అనుకోవాలి నేనేం చెప్తే అది వింటారండి అనేటట్టుగా ఉండాలి. ఎప్పుడు పడితే వెళ్ళిపోతారండి, రాజుగారి భుజం మీద చెయ్యి వేస్తా, నేను కలిసి మేము టీ తాగుతాం, కలిసే టిఫిన్ చేస్తాం, ఇలాంటి ఉద్దేశ్యాలు ఇలాంటి ఆ చదువు భావనలు వాళ్ళ కలగకుండా చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. ఎందువల్లంటే తద్వారా నీ యొక్క రాజసంలో చిన్నతనం అయ్యి నిన్ను వాళ్ళు ఆట కట్టించే అవకాశం, నిన్ను గురుడి కుట్టించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా గంభీరంగా ప్రవర్తించాలి. మధ్యమేవాత్ర కారణం కచ్చిన్న సర్వే కర్మ అంట. ఒక పని ఉంటే పని వరకే అధికారంతో ప్రవర్తించాలి. పని అయిందా వెళ్ళొస్తాం, జాగ్రత్తగా పని చూసుకో అని వచ్చేయాలి తప్ప ఆ సరదాగా టీ తాగుదాం పదా, సరదాగా ప్యాకాడుకుందాం పదా అంటే నీ యొక్క శాసనానికి విలువ లేకుండా అయిపోతుంది. భరత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కచ్చిత్ సర్వాణి దుర్గాణి ధనధాన్యాయుధోదకై యంత్రైశ్చ పరిపూర్ణాని తథా శిల్పి ధనుర్ధరై. 4 రకాల దుర్గాలు ఉంటాయి, 3 రకాల దుర్గములు ఉంటాయి. జలదుర్గము, వనదుర్గము, గిరిదుర్గము అని 3 రకాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ 3 దుర్గాల దగ్గర సైనికులు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏమేం కావాలో ధనము, ధాన్యము, యంత్రములు, AK-47 లాంటి గన్లు, ఆయుధములు ఇవన్నీ వాళ్ళకి సప్లై అవుతూ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా సరే కనుక ఒక ఆయుధం కనుక ఒక గొడ్డలో ఒక ధనస్సో విరిగిపోతే అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ ధనస్సు తయారు చేసి వాళ్ళకి అందించి లోటు లేకుండా చూడవలసినటువంటి శిల్పి ధనుర్ధరై. ఒక ఆయుధం కనుక చెడిపోయింది అనుకో, అప్పటికప్పుడు శిల్పులు ఆయుధాలు తయారు చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టు వ్యవస్థని జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నావా లేదా? ఆయుధాల విషయంలో కానీ ఇంకా వాళ్ళకు ఉండే ధనధాన్యాదుల విషయంలో కానీ వాళ్ళ దగ్గర 10 కేజీలు బియ్యమే ఉన్నాయి అయిపోయాయంటే వెంటనే వాళ్ళకి 100 కేజీలు అందాల్సిందే. ఆయుధాలు తగ్గిపోతున్నాయి అందాల్సిందే. వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి భరత. యంత్రములు ఉంటాయి వాళ్ళకి కొన్ని యంత్రములు వాళ్ళు పైదాకా వెళ్ళి చూసేటట్టుగా ఉండవు. కొన్ని ఎగురు వేస్తారు. ఎగురు వేసినటువంటిది వీళ్ళు కట్టినటువంటి తాళ్ల యొక్క ఎలాగైతే ఫ్యాన్ తిరుగుతోంది కదా, ఫ్యాన్లో వైండింగ్ అని ఉంటుంది. ఒక వైర్ను చుట్టుగా చుడతారు. ఎంత చుట్టులు ఎక్కువ ఉంటే అంత ఫ్యాన్ అంత బాగా తిరుగుతుంది. ఆ చుట్టే విధానంలో యంత్రములు ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని చుట్లు చుట్టి కొన్ని యంత్రముల పైకి విసిరేస్తారు. అవి అలా పై గిరగిరగిర తిరుగుతూ అక్కడ వచ్చేటువంటి సంకేతాలు వాటి ఇచ్చేటట్టుగా ఈనాడు మన ఉత్సవాల్లో వాటిల్లో విమానాలు లాంటి కెమెరాలు వస్తున్నాయని చూసారా? అలాంటి వ్యవస్థలు కూడా ఆనాడు సైనిక వ్యవస్థలో ఉండే యంత్రముల ద్వారా కొన్ని చేసేవారు. కానీ ఆ యంత్రముల యొక్క పరిక్రమలు కూడా దెబ్బతింటే ఈ జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంటుందయ్యా. ఆయస్తే విపుల కచ్చిత్, ఆదాయం ఎక్కువ ఉండాలి, వ్యయం తక్కువ ఉండాలి. కచ్చిత్ అల్పతరో వ్యయ అపాత్రేషు నతే కచ్చిత్ కోసో గచ్చతి రాఘవ. అపాత్రేషు పాత్రత లేని వారికి నువ్వు ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఇది రాముడు శాసనం. దీనికి వ్యాఖ్యాత నేను చూసిన నాటకాలు వేసేవాళ్ళకి, సినిమాలు తీసేవాళ్ళకి, ఆడేవాళ్ళకి, ఆటలతోనే గడిపే వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టవద్దు అంటారు. ఈనాడు చూస్తున్నామా, రైతుకిచ్చే రాయితీ కంటే, రైతుకిచ్చే భరణం కంటే ఒక క్రికెట్లో ఏదైనా ఒక గోల్ కొట్టుకొస్తే వాడికి మంచి హైదరాబాద్ నగరం మధ్యలో ఒక 10 ఎకరాల భూమి, ఒక ఉద్యోగం, ఒక 10 లక్షలు 20 లక్షలు డబ్బులు ఇలా ఇస్తున్నామే, ఇలా ఇవ్వవద్దు అంటాడు రాముడు. ఆడేవాళ్ళకి ఇస్తారు. అది సరదా కోసం, అంతేనా? నాటకాలు వేసేవాళ్ళకి నాటకాలకి ఎంత కావాలో అంత ఇవ్వాలి తప్ప అతనికి పెద్ద పెద్ద అవార్డులు ఇచ్చి పెద్ద పెద్ద సత్కారాలు చేసి ఎవరెవరికి భరణం అందాలో వాళ్ళకి అందకుండా కేవలం వినోదంగా బతికే వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ ఇచ్చినందువల్ల రాజ్యంలో ఒక తప్పుడు సంకేతాలు వెడతాయి భరత. కాబట్టి అపాత్రేషు అంటాడు రాముడు. అపాత్రులు అంటే వాళ్ళట, అంటే వాళ్ళు పనికిరాని వాళ్ళని కాదు అర్థం, ఇంత డబ్బు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేని వాళ్ళు కదా. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక గొప్ప దేశానికి గొప్ప ఒక విజయాన్ని సమకూర్చినటువంటి సైనికులకో వాళ్లకో ఎంత ఇస్తున్నారు? మహా అయితే ఆ కుటుంబానికి ఓ 50,000 ఎంతో నజరాన ప్రకటించి వాడికి మహావీర చక్ర ఇచ్చి వాడికి స్తూపంలో చిన్న బొమ్మ ఏదో పెట్టి అయిపోయి. కానీ ఆడిన వాళ్ళకి ఎకరాలు లక్షలకి లక్షలు ఇలా ఇస్తున్నారే, కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నారే.
ఈ వ్యవస్థ ఆనాడు రాముడు చెప్పిన మాటల్లో అప్పటికి పనికి అనుకోని ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నాకు తెలియదు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎలాగ గమనిస్తున్నారో తెలియదు, కానీ ఎప్పటికి కూడా ఆటలు ఆడేవారికి, వినోదమే జీవనముగా బతికే వారికి ఇంతంత మర్యాదలు, ఇంతంత సత్కారములు పనికిరావు. కష్టించి పని చేసేవారికే సత్కారములు, కష్టించి దేశమునకు ఉపయోగించే వ్యక్తులకే ఎక్కువ మానిత అంటే గౌరవములు ఉండాలి అని మనకి రామాయణంలో రాముడు చెబుతాడు. అపాత్రేషు దేనికి ఖర్చు పెట్టాలి తెలుసున? దేవతార్థే చ పిత్రర్థే బ్రాహ్మణాభ్యాగతేషు చ యోధేషు మిత్రవర్గేషు కచ్చిత్ గచ్చతి తే వ్యయః. చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు. వద్దన్నవాడు వాడు ఎవరెవరికి ఖర్చు పెట్టాలి? దేవతార్థే చ, దేవుళ్ళ కోసం ఖర్చు పెట్టు అంటే అర్థం ఏంటి? దేవుడు తింటాడా? దేవుడు తినడు కదా. దేవుడికి పెద్ద ఉత్సవం చేసావు, కుంభమేళా చేసావు. కుంభమేళాలో ఏది ఎవరికి లాభం పొందారు? కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది ఒక చోట కలిసి గంగలో మునిగారు అంతే కదా. ఆ గంగలో ముడగడం కోసం, ఆ సమయంలో వాళ్ళు రావడం కోసం వాడు వచ్చారు. వాళ్ళు రావడానికి వచ్చేటువంటి స్థితిలో ఎన్నెన్ని ఏర్పాట్లు చేయవలసి ఉంటుంది. ఒక బ్రహ్మోత్సవం అయిందనుకోండి, ఎన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి? ఈ ఏర్పాట్లన్నీ ఎవరికి వర్తిస్తాయి? వచ్చిన వాళ్ళకి. అంటే దేవతను పట్టి అంటే దేవాలయాన్ని పట్టి చేసే ఖర్చు అంతా కూడా మళ్ళీ సమాజానికి పంచబడుతుంది. ఇక్కడ ఉత్సవం చేసామనుకోండి, ఇక్కడ ఉత్సవం జనం వస్తూ ఉంటే ఆర్టీసీ వాళ్ళకి లాభం, అక్కడ దిగిన తర్వాత ఇక్కడ దాకా రావడానికి ఆటో వాళ్ళకి లాభం, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చెప్పులో వస్తువులో పెట్టుకోవడానికి ఉండేటువంటి వసతులు రెసిడెన్సీ వాళ్ళకి లాభం, వాళ్ళు ఏదైనా కొబ్బరికాయ కొంటే కొబ్బరికాయలు అమ్మే వాళ్ళకి లాభం, పూలు కొంటే పూల వాళ్ళకి లాభం, ఆలయంలోకి వస్తే చెప్పులు దాచేవాళ్ళు ఇలా ఎన్ని రకాలుగా దేవుడు అనే పేరుతో సమాజానికి ఒక ఐశ్వర్యం పంచబడుతుంది. ఇప్పుడు కూడా దేవుడు అనే పేరుతో ఎప్పుడు కూడా వృధా కానే ఇది మనం గుర్తించాం. కాబట్టి దేవతార్థే, దేవుడి కోసం ఖర్చు పెట్టు, తప్పులేదు. రెండవది పిత్రర్థేచ, తండ్రుల కోసం. ఒకరు వస్తాడు, మా నాన్నగారు ఆర్థికమైన సంవత్సరీకాలండి చేసుకోలేకపోతానంటే వాడి సంవత్సరీకములు, వారి తండ్రి గారికి ఉండే సమస్య వైదికంగా జరగాలి. ఆ జరిగే సంవత్సరీకములకు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో నువ్వు ఈనాళ్ళు ఏదో షాదీ ముబారక్ అనో లేకపోతే ఇంకో కళ్యాణ వస్తువులో ఇలా పెట్టినట్టుగా పితృదేవతలకు చేసే కార్యముల యందు డబ్బులే కదా చాలామంది మానేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి దానికి తగినట్టుగా కూడా డబ్బునిచ్చి వైదిక కార్యక్రమములు, ఆ తల్లిదండ్రుల కోసం చేసేటువంటి ఆ పైతుక కార్యక్రమాలను కూడా ప్రోత్సహించవలసిన బాధ్యత రాజుల మీద ఉంటుంది. అలా చేయొచ్చయ్యా. బ్రాహ్మణ అభ్యాగతేషు చ, అంటే అభ్యాగతులైన బ్రాహ్మణోత్తములకు, అంటే వేడి తినడానిక అనుకోండి. బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి వాడు ఎలా బతకాలో ఆ నియమాన్ని బట్టి ఉంటుంది. బ్రాహ్మణులా బతకాలి, ఏది డబ్బులు దాచుకోకూడదు, వాడికి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండకూడదు, రాజు ఇచ్చిన దాంతోనే ఉండాలి, ఉన్నదాంతో వాడు దానం చేసేయాలి. ఒక యజ్ఞం చేస్తే సంభావన తీసుకుంటే ఆ సంభావన తన కుటుంబానికి అయిన తర్వాత మళ్ళీ దానం చేసేయాలి. ఇలా నియమాలతో ఉంటుంది. కాబట్టి బ్రాహ్మణులకి సుమారు ఒక 300 సంవత్సరాల క్రితం వరకు కూడా ఈ డబ్బు మనం దాచుకుందాం, ఈ భూమి దాచుకుందాం అనేటువంటి వ్యవస్థే ఉండేది కాదు. వాళ్ళు సంచారగ్రస్తులై ఉండేవారు. ఎప్పుడు సంచారం తిరుగుతూ ఎక్కడ బాగుంటే అక్కడ వెళ్ళడం, అక్కడ కొద్ది కాలం ఉండడం, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం చేసేవారు. వాళ్ళు ఏం చేసేవారు? వాళ్ళు కొంచెం విద్యావంతులు, విద్యావేత్తలు, వేదములు అని చదివేవారు కావడం చేత ఏ రాజ్యంలో ఏ రకమైనటువంటి స్థితి ఉందో వాళ్ళు కవిత్వాలు రాసేవారు, కావ్యాలు రాసేవారు. కావ్యములలో ఆనాటి సామాజిక గతులను చెప్పేవారు. చెప్పినందువల్ల సామాజిక పరిస్థితులు తర్వాత వారికి తెలియడమే కాకుండా ఈ కావ్యముల వల్ల సాహిత్యపు పోషణ జరిగేది, సాహిత్యం నిలబడేది, ఛందశాస్త్రం బతికేది, వ్యాకరణ శాస్త్రం బతికేది, వేదం బతికేది, పురాణం బతికేది. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఒక సాహిత్యాన్ని, మన దేశానికి ఉండే సంస్కృతి సంప్రదాయాలని ఒక దగ్గర ఒక గ్రంథస్థం చేసి లోకానికి అందించేటట్టుగా వీళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి దానికి ఖర్చు పెట్టి, అంటే గ్రంథములు ప్రచురించడానికి కానీ, వాళ్ళు రాసిన గ్రంథమును మళ్ళీ తాటాకుల మీద మళ్ళీ రీప్రతులు తయారు చేయించి తర్వాత వారికి అందేటట్టుగా చేయడంలో కానీ నీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి భరత. ఎంత వ్యాఖ్యానం చేస్తే అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా. అలాంటి యోధేషు, తర్వాత ఎవరికి ఇవ్వాలి? యోధులు ఉంటారు, దేశాన్ని కాపాడే సైనిక వ్యవస్థ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. మిత్రవర్గేషు, తర్వాత మిత్రవర్గం అంటే నీకు మిత్రులకని కాదర్థం,
నీ రాజ్యమునకు ఎవరైతే మిత్రరాజులు ఉంటారు, నీ రాజ్యం అంటే ఇష్టపడతారు, నీకు ఏదైనా అవసరమైతే పాపం వస్తారు, వాళ్ళకేదన్నా లోటు ఏర్పడిందనుకో, అప్పుడు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఇదే మాకు కరువు కాటకాలు వచ్చాయి అని బాధపడుతూ ఉంటే అది గుర్తించి ఆ రాజ్యానికి ఓ 50 కోట్లు లేదా 50 లక్షలు, కొన్ని దీనారాలు, కొన్ని బంగారాలు, కొన్ని హస్తి సమూహాలు పంపించాలి. అంటే మిత్రవర్గములను కూడా మనం మిత్రరాజ్యములను కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇలా ఖర్చు పెట్టాలి తప్ప డబ్బుని వినోదాల కోసం ఖర్చు పెట్టద్దు. ఎక్కువ అసలు ఖర్చు పెట్టద్దు అని చెప్పరు. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పారు? సమాజోత్సవశాలినాం అన్నాడు కదా. సమాజంలో ఉత్సవాలను జరగాలి, నాటకాలు వేయించాలి, సినిమాలు తీయించాలి, నాట్యాలు ఆటలు ఆడించాలి, ఇవన్నీ జరగాలి. ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలి తెలిసిన? దాని యొక్క స్థితికి తగినట్లుగా ఉండాలి. దానికి ఎక్కువ ఖర్చులు పెట్టి ఎక్కువ డబ్బులు వృధా చేయరాదు. దేనికి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి? దేవతల కోసం, పితృదేవతల కోసం, కవిత్వముల కోసం, సాహిత్య పోషణ కోసం, తర్వాత సైనికుల కోసం, తర్వాత మిత్రరాజుల కోసం ఖర్చు పెట్టాలి తప్ప గచ్చిత్ కచ్చిత్ గచ్చతి తే వ్యయ ఇలా ఖర్చు పెడుతున్నావా లేదా? ఇది రాముని యొక్క ప్రశ్న. కచ్చిదార్యో విశుద్ధాత్మ క్షారిత చోరకర్మణ అపృష్ట శాస్త్రకుశలై నలోభాద్వధ్యతే శుచి. ఒక మంచివాడు ఉంటాడు, పాపం వాడు తప్పు చేయడు, కానీ వాడి మీద నేరం మోపబడుతుంది, వాడి సంబంధం లేదు, కానీ నేరం మోపినటువంటి సాక్ష్యాలు చూస్తే వీడే తప్పు చేసినట్టుగా అనిపించేటట్టు ఒక దుస్థితి ఏర్పడుతుంది. అలాంటి స్థితిలో కార్యకుశలు శాస్త్రంలో బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాడిని ఇంట్రాగేట్ చేసి వాడిని ఆ పక్కవాడిని మాట్లాడించి వేరువేరుగా మాట్లాడించి అసలు ఎవరు తప్పు చేశారో గుర్తించి తప్పు చేయని వాడికి శిక్ష పడకుండా చూసే వ్యక్తులు కొంతమంది ఉంటారే, వాళ్ళతో సంప్రదించకుండా ఏ శిక్షను అమలుపరచవద్దు. నీకు ఏదోడో చెప్పాడు కదా అని టక్కని పుస్తకం రాసేయడు, ఏదో చెప్పాడు కదా అని తప్పుడు వార్త, తద్వారా దానికి శిక్ష వేయడం అనేది పనికిరావు. నీవు కార్యాకార్యాలు యోచించాలి, తెలుసుకోవాలి. అలాంటి నేర్పరులైనటువంటి వ్యవస్థ ఉంటుంది, వాళ్ళతో సంప్రదించి చేయవలసి ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా డబ్బు కోసమని ధనలాభం కోసమనో లోభం కోసమనో నిర్దోషికి శిక్ష పడకుండా చూడవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది. భరత కచ్చిన్న ముచ్యతే చోర. అలాగే తప్పు చేసిన వాడు ఎప్పటికీ తప్పించుకోవడానికి వీలు లేకుండా కూడా చూడవలసి ఉంటుంది. ఆ తప్పు చేసిన వాడు 1000 కోట్ల స్కామ్ చేస్తే వాడు 1000 కోట్లు అనుకుంటాం, వాడు 2000 కోట్లు చేసి ఉంటాడు. వాడంటాడు పట్టుబడ్డాక నీకు 500 కోట్లు చేస్తాడు, వదిలేసేయి అంటాడు. అవి తీసుకుని మామూలుగా వాడు తన నిర్దోషిని ప్రకటిస్తాడు. ఈ జడ్జో మంత్రో ఎవడో ఇలా ఎప్పుడూ చేయొద్దు సుమా. అలాగా పట్టుబడ్డ దొంగ ఒకసారి నీకు డబ్బు ఎరగా చూపించి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడేమో, అక్కడ జాగ్రత్తగా నీ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని వాడి డబ్బుకు ఏమాత్రం లోభపడకుండా నీవు రాజ్యాన్ని రక్షించవలసి ఉంటుంది, ఆ వ్యక్తిని శిక్షించవలసి ఉంటుంది. ఇది రాముడు చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తున్నావా లేదా? వ్యసనే కచ్చిదాఢ్యస్య దుర్గతస్య చ రాఘవ అర్ధం విరాగా పశ్యంతి తవామాత్యాః బహుశ్రుతాః. వ్యసనే కచ్చిదాఢ్యస్య దుర్గతస్య చ రాఘవ. ఎంతవాడికైనా ఏదో ఒక సమయంలో ఆపద కలుగుతుంది. ఆపద కలిగితే వాడు బాగా ఉన్నవాడేనండి, వాడు ఎక్కడ దాచుకుని పైకి నాటకాలు ఆడుతున్నాడని కాకుండా ఆపదను గుర్తించి వాడికి చేయూతనిచ్చి, ఒక బిజినెస్ వాడు ఉంటాడు 1000 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ చేసే బిజినెస్ వాడికి ఏదో ఒక ఇబ్బంది వస్తుంది. ఆ ఇబ్బంది వల్ల ఈ వ్యాపారం అంతా దెబ్బతినేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడితే అప్పుడు గవర్నమెంట్ చేయూతనిచ్చి ఆ 1000 కోట్లు టర్న్ ఓవర్ తగ్గకుండా ఉండేటట్టుగా గవర్నమెంట్ కూడా సహాయం చేయవలసి ఉంటుంది. వాడు ఉన్నవాడు కదా, వాడికి ఎందుకు చేయాలి అనుకునేటువంటి స్థితి ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళకి కూడా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళని రక్షించవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు చేనేత వ్యవస్థ ఉందనుకో, అది చాలా గొప్ప వ్యవస్థ. దేశం మొత్తం, ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా బట్టలు అద్భుతంగా నేయగలిగేటువంటి మన భారతదేశంలోనే ఉన్నారు. ఇక్కడ నుండే పెడతాయి. తమాషా ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలోనే మనం చదివి ఉంటాం, సైనికుల దుస్తుల కోసంట ఎక్కడి నుంచో మనం సుమారు నెలకో రోజుకో తెలియదు ఒక 26 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. 26 లక్షల రూపాయలు ఆ బట్టల కోసం. అది మన మంత్రికి, మన ఈ గవర్నమెంట్లో, కేంద్ర గవర్నమెంట్లో ఉండేటువంటి వాడు గమనించి ఇంత ఖర్చు అవుతోంది కదా,
ఇలా ఏదైనా మనం తగ్గించగలుగుతామా అని చూస్తున్న సమయంలో ఈ 26 లక్షలు 30 లక్షలు ఏదో సంఖ్య కరెక్ట్ కాదనుకోండి, అది చూసి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఈ బట్టలు అంటే ఆ దేశాన్ని గమనిస్తే ఆ దేశం వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే మళ్ళీ మన దేశంలోని ఒక జత 2,000 రూపాయలకు కుట్టబడి వాళ్ళ దేశానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మనకి సుమారు 20,000కి అమ్మబడుతుంది. మన దేశంలో కుట్టబడిన బట్టలు ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళి మళ్ళీ మనం ఏమైనా కొనుక్కుంటాం. ఈ దుర్వ్యవస్థని గత ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సహించే దాన్ని పట్టుకుని సుమారుగా కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు తగ్గించే ప్రయత్నం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసింది ఈ మధ్యకాలం. ఇవన్నీ కూడా అందరికీ తెలిసేటట్టుగా ఉండవు, అంటే వృధా ఖర్చులు అంటారు. మనమే చేశాం, మనమే పుట్టాం, మన నేత దేశాలు తిరిగి 2 దేశాలు తిరిగి 3వ దేశం నుంచి మళ్ళీ మనమే కొనుక్కున్నాం. దాని మీద ఉండే ట్యాగ్ లైన్ కానీ అందులో ఉండేటువంటి మనం తీసి వాడు ముద్రిస్తాడు. అంతా ఎంక్వైరీ చేస్తే మన దేశంలో 2,000 రూపాయలకు ఉంటే డ్రెస్సు మళ్ళీ మనం 25,000 రూపాయలు కొనుక్కోవడం ఏమిటి, ఇదేం కర్మ అని జాగ్రత్తగా కట్ చేసి వాళ్ళందరినీ మాట్లాడి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా చేసి వాళ్ళకి ఏదో ఒక లాభాన్ని కలిగించి మళ్ళీ మన దేశానికి లక్షల కోట్ల ఖర్చు తప్పే ప్రయత్నం మన గవర్నమెంట్ చేసింది. ఇవన్నీ కూడా ఇది చెప్తున్నాడు రాముడు. ఇలా కూడా ఉంటాయి, ఇవన్నీ మనం గమనించవలసి ఉంటుందయ్యా. కాబట్టి యాని విద్యాభిషస్తానాం పతంత్యస్రాణి రాఘవ దానేన మనసా వాచ త్రిభురేతై విభూషసే. దానం చేయి. కొంతమంది దగ్గర మనస్సు పెట్టాలి. కొంతమందికి ఏదైనా కష్టం కలిగితే అరే నీకే కష్టం కలిగిందిరా, ఏం చేస్తాం, జాగ్రత్తగా ఉండు, ధైర్యం, అవసరమైతే నేను ఉంటా కదా అని ధైర్యం చెప్పాలి. అంతేగాని వాడికి కష్టం కలిగింది కదా అని వెంటనే మనం జోక్యం చేసి ప్రతివాడికి సహాయం చేసేటట్టుగా ఉండకూడదు. వాడికి సపోర్ట్ ఇవ్వాలంటే చేదోడు వాదోడు అని అంటారు కృష్ణ తెలుగులో. చేదోడు అంటే చేతి సహాయం, వాదోడు అంటే వాక్కుతో సహాయం చేయాలి. ఇలా ఉండాలి తప్ప ప్రతి దాంట్లోకి తగుదనమ్మా అని దొరకదు. ఎవరెవరికి ఎంతంత ఎలా సహాయం చేయాలో నేర్పరితనంగా అవన్నీ ఆలోచించవలసి ఉంటుంది. కొంతమందికి దానేనా, కొంతమందికి మనస, కొంతమందికి వాచ, కొంతమందికి ఇవ్వాలి. ఇస్తాను, నేనున్నా కదా నీకెందుకు, ముందుకెళ్ళు అనాలి. వాడు ముందుకెడుతూ వాడు విజయాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు, మనం ఇవ్వక్కర్లా. కొంతమందికి వాచ, నువ్వు ఈ పని సక్రమంగా చేయి, సరిగ్గా నెల తర్వాత నేను నీకు ఇస్తానంటాడు. వాడు ఆ పని చేసి నెల తర్వాత మళ్ళీ వీడి దగ్గర అడిగే అవకాశం లేకుండా వాడు పుంజుకుంటాడు. ఇలా కూడా ప్రోత్సహించవలసిన అవసరం వ్యాపారాలని వర్గాలని ఉంటుంది అని రాముడు చెప్తున్నాడు. ఇలా అన్న తర్వాత కచ్చిత్ గురుంశ, భరత చాలా జాగ్రత్త, గురువులందరినీ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. వృద్ధాంశ, జాతి జ్ఞానము చేత పెద్దలు ఉంటారు, శీలము చేత పెద్దలు ఉంటారు, వయస్సు చేత పెద్దలు ఉంటారు. వాళ్ళన్ని జాగ్రత్తగా రక్షించాలి, వాళ్ళని గౌరవించాలి. తాపసాన్, కొంతమంది తాపస్సులు ఉంటారు, వాళ్ళు తపస్సు చేసుకోవడం తప్ప వాళ్ళు ఏమీ చేయరు. అలాంటి వాళ్ళు అనవసరమండి. వాళ్ళు లోకానికి సమాజంలో ఊరికే ఉప్పు తపస్సు చేస్తుంటే మనం మాకేంటి ప్రయోజనం అనుకోవడానికి వెళ్ళలేదు. వాళ్ళు చేసే యోగం కానీ వాళ్ళు చేసే తపస్సు కానీ 6వ భాగం మన రాజ్యానికి వాళ్ళ తపస్సు యొక్క ఫలితంగా ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి వాళ్లకు కూడా ఏదైనా ఇబ్బందులు వస్తే చూడవలసిన బాధ్యత ఉంటుందయ్యా. దేవతాతిథి, దేవాలయాలని అతిథులుగా వస్తారు. ఎక్కడి నుంచో ఏ దేశం నుండో మన దేశంలో ఉండేటువంటి ఈ స్థితిగతులు తెలుసుకోవడానికని రీసెర్చ్ చేయడానికి వస్తారనుకో, మనం చాలా జాగ్రత్తగా రాసమర్యాదలతో వాళ్ళని గౌరవించి మన దేశంలో ఉండే సంస్కృతి సంప్రదాయాలని వాళ్ళకి చెప్పి ఇలా బతికితే బాగుంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉండాలి. చైత్యాంశ, యజ్ఞశాలను రక్షించుకోవాలి. సర్వాన్ సిద్ధార్థాన్ బ్రాహ్మణాంశ నమస్యసి, సిద్ధార్థులైనటువంటి వారికి ఏ పనులు అప్పచెప్పబడతాయో, దేవాలయంలో అర్చకులు ఉంటారు, అర్చకులు సరిగ్గా కనుక ఆరాధనలు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి. యజ్ఞములు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, యజ్ఞములు సరిగ్గా చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ప్రోత్సహించాలి. పురోహితులు ఉంటారు, వాళ్ళు సక్రమంగా మంత్రం చదువుకుని జాగ్రత్తగా చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి. వైదిక వృత్తులను అవలంబించే వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించి వాళ్ళ వృత్తులకు తగినట్టుగా వాళ్ళని గౌరవించాలి. గౌరవిస్తే సంస్కృతి నిలబడుతుంది. కచ్చిదర్థేన వా ధర్మం అర్ధం ధర్మేణ వా పునః ఉభౌ వా ప్రీతిలోభేన కామేన చ నబాధసే. గొప్ప శ్లోకం. ఈ శ్లోకాన్నే ఒకరోజు చెప్పుకునేంతగా పెరుగుతుంది. అంటే ధర్మాన్ని పాటించవలసిన సమయంలో ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నావా లేదా, అర్థాన్ని సంపాదించవలసిన సమయంలో అర్థాన్ని సంపాదిస్తున్నావా లేవా, ఈ రెంటికి ఇబ్బంది లేకుండా కామాన్ని పొందుతున్నావా లేదా, కామం కోసం ఈ రెండింటిని ఇబ్బంది పెడుతున్నావా, అలా ఉండకూడదు సుమా అంటూ ఒక అందమైన పజిల్లా రాముడు చెబుతాడు.
కానీ పజిల్ జీవితం మొత్తానికి వినియోగించేటట్టుగా ఉంటుంది. అంత గొప్ప శ్లోకం. అర్థం ఎప్పుడు ధర్మం, అర్థం, కామం మనిషికి ఎప్పుడూ ఉంటాయి. పురుషార్థములు అంటారు. ఈ మూడు లేకుండా మనిషి బతకలేదు. మోక్షం అనేది అది యోగ్యతను బట్టి అందరూ కోరుకోవాల్సిన అంశం. మోక్షాన్ని పక్కన పెడితే ధర్మార్థ కామములు ఈ మూడు కూడా ప్రతి వ్యక్తి చిన్నప్పటి నుండి మూడు ఉండాలి. అదేంటండి? బ్రహ్మచారికి కామం దేనికి, అర్థం దేనికి అంటే అలా కాదు. బ్రహ్మచారి ఎక్కువ సమయాన్ని ధర్మానికి కేటాయిస్తూ వాడి ధర్మానికి అనుగుణమైన అర్థకామము తనకుండాలి. అంటే అర్థం ఆ బ్రహ్మచారికి అర్థమేది? శుభ్రంగా సమయానికి ఆకలిస్తే తిని పెద్ద గొప్పగా అద్భుతంగా ఒక 100 పనసలు వల్లి చెప్పాడనుకో. వల్లి చెప్తే ఆ వల్లి చెప్పిన వాడికి 1 గంటలో వల్లి చెప్తే కడుపులో ఉండే ఒక చిన్న ఒక మెతుకు కూడా లేకుండా ఖాళీ అయిపోతుంది. అందుకనే కుక్షౌ తిష్టతి యస్యాన్నం వేదాభ్యాసేన జీర్యతే అంటాడు పాణిని మహర్షి. కడుపులో ఉండే అన్నంట 1 గంట క్రితం తిన్నా సరిగ్గా కనుక వేదాన్ని వాడు వల్లిస్తే గంటలో కడుపు ఖాళీ అయిపోతుంది. అంతే మొత్తం. మళ్ళీ 12 గంటల దాకా వాడు ఆగాలంటే బ్రహ్మచారి ఎట్లా? కష్టం. ఇక్కడ వాడికి అలా ఎప్పటికప్పుడు వాడికి ఆహారాన్ని అందించేటట్టుగా ఉంది. అది వాడికి అర్థం. కాబట్టి ఇది చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం చేయాలి. ఇది ఒకటిగా జీవితం అంటే 3 ఆశ్రమాల్లో అంటే గృహస్థుకి ధర్మార్థకామములు ఎట్లా ఉండాలి, మళ్ళీ వానప్రస్థుకి అర్థకామాలు ఎలాగా, ధర్మార్థకామాలు ఎలాగా పోషించాలో ఇవన్నీ రాముడు చాలా అందంగా చెప్తాడు ఒకే శ్లోకంలో. కచ్చిదర్థంచ కామంచ ధర్మంచ జయతాంబర. సాధారణంగా అర్థమే ప్రయోజనముగా కలిగి కామం తక్కువ, ధర్మం తక్కువ ఉండే స్థితి పెళ్లి కాకముందు, చదువు పూర్తయిన తర్వాత సంపాదించే స్థితి సాధారణంగా ఈ రోజుల్లో కూడా మనకు వర్తిస్తుంది. బ్రహ్మచారిగా పెళ్లి కానంత వరకు విద్యాభ్యాసం చేసేవాడి ఎక్కువ సమయం దేనికి కేటాయించాలి? ఆ విద్యాభ్యాసం కోసం కేటాయించాలి. అంటే రోజులో మనకి 24 గంటల్లో 8 గంటలు నిద్రకి కేటాయించాలి. అంటే విశ్రాంతికి. నిద్ర అంటే పూర్తిగా 8 గంటల నిద్రపోమని కాదు అర్థం. 6 గంటలు రాత్రి నిద్ర, 2 గంటలు అన్ని ఇంద్రియములకు విశ్రాంతి కలిగించేటట్టుగా ఒక వాడు రిలాక్స్ అవుతున్నారండి అంటారు. వాడు నిద్రపోడు. ఏదో వినోదాన్ని చూస్తూనో, ఎక్కడో హాయిగా ఏదో పాటలు వింటూనో, ఏదో మంచి ఉపన్యాసాలు వింటూనో, ఏదో పెద్దల యొక్క ఉపన్యాసాలు వింటూ గడుపుతాడు. అది కూడా 8 గంటల లెక్కలోకి రావాలి. 8 గంటలు తీస్తే 24 గంటలు ఎంత? 16 గంటలు. ఈ 16 గంటలలో మనం విభాగం చేసుకోవాలి. దేన్ని ఏ సమయాల్లో కేటాయించాలి. నిత్య దినచర్యకి, నిత్య కాలకృత్యములకు, వాటికి పూర్తిగా 6 గంటలు తీసివేయవలసి ఉంది. 6 గంటలు అంటే మధ్యాహ్నం భోజనం కావచ్చు, ఇతరత్రా కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా 6 గంటల కాలంగా సంధ్యావందనాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కలుపుకుని 6 గంటలు తీస్తే 10 గంటల కాలం. ఈ 10 గంటల కాలాన్ని ధర్మానికి ఎంత కేటాయించాలి, అర్థానికి ఎంత కేటాయించాలి, ఏ ఆశ్రమంలో వాడు ఎంత కేటాయించాలి, ఈ స్థితి అంతా ఉంది. బ్రహ్మచారి ధర్మం కోసం 8 గంటలు ఖర్చు పెట్టి 1 గంట ధర్మానికి, అర్థానికి, 1 గంట కామానికి. కామం అంటే వాడికేమిటి కోరికలు. వాడు శుభ్రంగా కూర్చోవాలంటే చిన్న అందరం పెట్టి మెత్తగా ఉండే ఆసనం వాడికి. పడుకోవడానికి గర్భాసనం మీద పడుకునే అరగంట సరిగ్గా నిద్ర పట్టద్దు వాడికి. వాడు కొంచెం మెత్తగా ఉండే పక్క వాడికి ఉండే కామం. అంటే అర్థము కామము వాడికి తగినట్టుగా సగం. అదే కొంచెం వివాహానికి ముందు చదువు పూర్తయిన తర్వాత వాడు సంపాదన ముఖ్యంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ సంపాదించాలి. క్షణశ కణశైవ విద్యా అర్థంచ సాధయేతు. ఇది నీతి శాస్త్రం. ప్రతి క్షణము చదువుకోవాలి, ప్రతి కణము సంపాదించాలి. సంపాదించడం దేనికోసం? తర్వాత మనం బతికేటువంటి బతుకంతా కూడా సుఖంగా ఉండడం కోసం కదా. మళ్ళీ మన తాత మన మునిమనవల దాకా పెట్టి వాళ్ళ దాకా ఉంచడం కోసం కాదు. వర్షార్ధమష్టౌ ప్రయతేత భాసాన్. అప్పట్లో ఉండే స్థితి ఇట్లా ఉండేది. 4 నెలల పాటు వీళ్ళు ఎక్కడికి తిరిగేవారు కారు ఎవరు కూడా. చాతుర్మాస్యం అంటారే, వర్షాకాలం ఆషాఢమాసం దగ్గర నుంచి ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి నుంచి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి వరకు కూడా ఎవ్వరూ కూడా ఏ పని చేయకూడదు. ఏం చేయాలి? ఇంట్లో కూర్చుని హాయిగా తింటూ పడుకోవాలంతే. ఎందువల్ల? దీనికి చాతుర్మాస్యం అని పేరు. అంటే ఆ 4 దీనికి చాలా లెక్క ఉంది. అది తర్వాత మనం ఎప్పుడన్నా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుందాం. ఆ 4 నెలలు తిని కూర్చోవడానికి వీలుగా 8 నెలలు కష్టపడాలి. ఈ లెక్కనే రోజులో కూడా అప్లై చేసుకో.
అంటే 8 గంటల సేపు అర్ధానికి కేటాయించి 1 గంట ధర్మానికి 1 గంట కామానికి కేటాయిస్తాడు బ్రహ్మచారి. ధర్మాన్ని 8 గంటలు కేటాయించి అర్ధకామాలు గంట కేటాయిస్తాడు. కానీ సంపాదించేవాడు 8 గంటలు సంపాదించడానికి ఖర్చు పెట్టుకుని 1 గంట ధర్మానికి 1 గంట కామానికి ఖర్చు పెడతాడు. తర్వాత 3వ వాడు ఉంటాడు. అతను పూర్తిగా ధర్మానికి 5 గంటలు ఖర్చు పెట్టి 5 గంటలు అర్ధకామాలు ఖర్చు పెడుతూ తర్వాత వాళ్ళకి వానప్రస్థం అంటే ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? మనకి మనవడు పుట్టాడు అంటే ఇంకా మనం ఈ కుటుంబం మీద కానీ సంపాదన మీద కానీ దృష్టి పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఆ మనముని బాధ్యత ఎవరిది? తల్లిదండ్రులు. మనకి పిల్లలు పుట్టారు, వాడికి ఉపనయనం మనమే చేయాలి, వాడికి పెళ్లి మనమే చేయాలి, వాడికి అన్నప్రాసం మనమే చేయాలి. వాడికి పెళ్లి చేసి ఆ అమ్మాయి పుట్టింటికి వెళ్ళి ఏదో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కాన్పోయి వచ్చేంతవరకు మనం చూడాలి. వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టారనుకోండి, ఎవరిది బాధ్యత? వాళ్ళది బాధ్యత. తాతలది, అమ్మమ్మలది, నానమ్మలది కాదు. వీళ్ళేం చేయాలి? వీడు తగ్గించుకోవాలి, అమ్మకాలు తగ్గించుకుంటూ రావాలి. అసలు కంటే వడ్డీ ముద్దని పెంచుకుంటూ పోతే వానప్రస్థం సాగదు. ఇది మన ప్రాచీనమైనటువంటి విధానం. అంటే మనవడు పుట్టిన తర్వాత ఆ కుటుంబ బాధ్యత నుండి మెల్లమెల్లగా వైదొలుగుతూ ఉండాలి. కోడలుగా పజెప్పాలి, ఇలా చేయమ్మా, ఇలా చేయమ్మా, నేను ఉంటాను, నీకేమైనా కావాలని సలహాలు ఇస్తాను తప్ప నేనేం చెయ్యను అన్నట్టుగా ఈవిడ ఉండాలి. ఆ తగినట్టుగా కోడలు చూసుకోవాలి. కోడలో కూతురో ఎవరో ఇలా ఉండాలి. ఇలా ఈ వ్యవస్థని గడపడం కోసమని వాళ్ళు ఎలా కేటాయిస్తారంటే ఆ వానప్రస్థులు 5 గంటలు ధర్మం కోసం, 5 గంటలు ఇంటి కోసం కేటాయిస్తారు. సలహాలు ఇస్తారు. అన్నప్రాసం చేయాలంటే ఎలా చేయాలవ్వా, ఎలా చేయాలి తాతమ్మ అంటే నాన్న ఇలా కూర్చోవాలి, ఇలా ఉండాలి, చేయాలి తప్ప నా మనవడికి పెళ్లి కావట్లేదో, నా మనవరాలకి ఉద్యోగం రాలేదో అని వీళ్ళు బాధపడితే ఎట్లా? వీళ్ళు బాధపడకూడదు, వీళ్ళన్నీ వదిలేయాలి. ఆ తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకది శ్రమ, వాళ్ళకది బాధ్యత తప్ప ఆ తాతమ్మలది నానమ్మలది కాదని మన పెద్దలు చెప్తారు. ఇదంతా ఒక పద్ధతి, ఒక జీవన విధానం. అది దెబ్బతిన్నది ఈ రోజుల్లో. ఇప్పుడు మన మునిమనవాడికి పెళ్లి కాకపోయినా ఈ తాత అవ్వకి ఇంకా బాధ. అయ్యో నా మనవాడికి పెళ్లి కాలేదని. నీకెందుకు కదా బాధ? ఆ బాధ ఎవరు పడాలి? వాడి తల్లో వాడి అమ్మమ్మో పడాలి. కానీ ఇలాగా మనం సంసారం మీద లేదా మన కుటుంబ బాధ్యత మీద దృష్టిని మెల్లమెల్లగా తగ్గించుకుంటూ రావాలి. ఎలా తగ్గించాలో భగవద్గీతలో పరమాత్మ చెబుతాడు. కూర్మోంగానీవ సర్వశః. ఎలాగైతే తాబేలు బయటికి చాస్తుంది, మూతిని బయటికి పెడుతుంది, కాళ్ళు బయటికి పెడుతుంది, చేతులు బయటికి పెడుతుంది, నడుస్తుంది. ప్రయాణం అయిపోయాక ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు మెల్లగా కాళ్ళు కొంచెం లోపలికి లాక్కుంటుంది, మూతిని కూడా మెల్లగా లాక్కుంటుంది. ఇంకా డిప్ప తప్ప ఇంకేం కనిపించింది కదా. అలాగా ఎలాగైతే కూర్మము తన అంగములను, తన కోరికలను, తన బాధ్యతలను తగ్గించుకుని తనకు తాను ఆత్మానందాన్ని పొందుతూ ఉంటుందో, తను తరించడం కోసం ఈ వ్యక్తి, ఈ వానప్రస్థుడు మోక్షం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు. కాబట్టి మనకి కాళిదాసు రఘువంశంలో చెప్తాడు, శైశవేభ్యస్త విద్యానాం యౌవనే విషయేషిణాం వార్ధకే మునివృత్తీనాం యోగేనాంతే తనూత్యజాం. ఇక్ష్వాకు వంశజులు ఎలా ఉండేవారు అంటే శైశవే అభ్యస్త విద్యానాం, చిన్నతనమంతా చదువుకునేవారు. యౌవనే విషయేషిణాం, యవ్వనమంతా హాయిగా సుఖాలు అనుభవించారు. వార్ధకే మునివృత్తీనాం, వార్ధకము అంటే అర్థం 60 ఏళ్ళు తర్వాత రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత వచ్చేది వార్ధకం కాదు. వార్ధకం అనగానే ఎప్పుడైతే వృద్ధి అని అంటారు అంటే మనం మన పిల్లల్ని కన్నా వాళ్ళు సంతానవంతులు అయ్యారు. సంతానవంతులు వాళ్ళు కాగానే మనకు ఏర్పడేది వార్ధకం. వార్ధకం అంటే వృద్ధి ఏర్పడింది మనకి. అంటే ఆ దశ నుంచి వేరే దశకు వచ్చాం. అంటే వార్ధకే ముని వృత్తినా. అప్పుడు ఎలా బతకాలి? ధార్మిక చింతన, సద్గ్రంథ పఠనం, పెద్దల యొక్క ఉపదేశాలు వినడం, మన బుద్ధిని ధార్మికమైన ప్రవృత్తి వైపు మరల్చడం లాంటివి చేయాలి. వార్ధకే వినివృత్తినా యోగేన అంతే తనూత్యజ. ఇంకా పూర్తిగా శరీరం పడిపోతోంది, ఇంకా పుస్తకాలు చూడడానికి కళ్ళు ఉపకరించట్ల, వినడానికి చెవులు ఉపకరించట్ల, ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి కాళ్ళు ఉపకరించట్లేదనే దశలో ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ తన ఇష్టదైవం తనతో ఉన్నట్టుగా భావిస్తూ యోగేన అంతే తనూత్యజాం, యోగంతో ఉండాలి. యోగం అంటే యోగాభ్యాసం చేయాలి రామ్దేవ్ బాబా గారిలాగా వాళ్ళలాని కాదు అర్థం. యోగం అంటే నాతో భగవంతుడు నాతోనే ఉన్నాడు,
ఇప్పటిదాకా నేను చదివినటువంటి గ్రంథములు, నేను విన్న ఉపదేశములు నాతో ఉన్నాయి, నేను తీసుకున్న మంత్రం నాతో ఉంది, నేను తీసుకున్నటువంటి జ్ఞానం అంతా నాతో ఉంది. కాబట్టి ఆ జ్ఞానము యందు రమిస్తూ నాతో భగవంతుడు ఉన్నాడని భావించే సమయాన్ని యోగము అని అంటారు. కానీ ఆ యోగంతో ఉండాలి. ఇది కదా స్థితి. ఇదంతా కూడా ఈ శ్లోకంలో అర్థం చెప్తే తప్ప కాని శ్లోకం ఇది. కానీ ఇలాగా ధర్మార్థ కామాలన్నింటినీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వెంగడించుకుని ప్రవర్తించాలి భరత. ఇలా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి.